I welcome our chief guest, Dr. Jyoti Murugan and Mr. Nepoti, sir. Thank you for coming. Please. Good afternoon, everyone. I extend a very warm welcome to all the chief guests who are present with us here today, our faculties, and all the students gathered here today. Today is a very special day, the celebration of Teachers' Day, which marks the birth anniversary of Dr. S. Radhakrishnan, a former president of India, who was a great scholar and teacher. So let's begin this event by invoking Mother Tamil. I request everyone to kindly raise for the Tamil Garavan. Thank you, everyone. Teachers lay the foundation of a civilized and a progressive society. They are dedicated to work to ensure that students turn out to be enlightened citizens deserve high recognition. As we all know, education is a way towards uplifting one's life, and teachers play a crucial role in doing so. As a child, from learning simple concepts like alphabets and numbers to learning more complex concepts, teachers play a vital role in the process of imparting education. The impact that a teacher can have on a student can be tremendous. For instance, we would have had instances in our lives that we would have found a particular subject to be difficult or rather difficult to understand. But a teacher who is kind and encouraging might have made the subject easier to understand. So that is the kind of impact that a teacher can have. Teachers not only play an important role in imparting education, but they also help students inculcate great values like empathy, compassion, tolerance, and acceptance, which shapes students into becoming more ethical individuals, thereby allowing for a more progressive society. So with that note, let's begin the event. I now request our Chairman and Managing Director to felicitate our chief guest. Thank you, sir. Now let's start the event by celebrating our faculties. I call upon our students to give a small token of love for our teacher. I call upon our faculty, Mr. Vishakan, sir. I call upon our director. I call upon our faculty, Mr. Danish. I call upon Mr. Radhakrishnan. I call upon Mr. Radhakrishnan. I call upon Mr. Harun. I call upon Mr. Ram. I call upon Mr. Savitra. I call upon my Chairman and Managing Director. Thank you all. And now we have a very special thing to do. So today is a day of gratitude. It is a day that we need to remember and appreciate our teachers. For that, we have a student who is going to give a speech today. I call upon the first student, Ms. India. மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்காக தினம்தோறும் கற்றுக்கொண்டிருக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு என் இனிய ஆசிரியர்கள் நல்வாழ்த்துக்கள் மற்றும் என்னை போன்ற மாணவர்களுக்கு இனிய நண்பகல் வணக்கங்கள். இன்று நான் இங்கு நிற்க காரணமாக இருக்கின்ற என் ஆசிரியர் பெருமக்களை பற்றி சிலவற்றை கூற வந்துள்ளேன்.
நீங்க எல்லாரும் எப்போ ஏபிசிடி இந்த மாதிரி எழுத்துக்கள் எல்லாம் கத்துக்கிட்டு இருந்திருப்பீங்க. ஒரு 5 வயசுல இல்ல 6 வயசுல. நான் 8 வயசுல 3rd ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது கத்துக்கிட்டேன். பெருமையா சொல்லல, என்னோட ஆசிரியரோட திறத்தை சொல்றதுக்காக வந்திருக்கேன். பிரீத்தி அப்படின்ற ஒரு மேம் தான் 3 மணிக்கு ஸ்கூல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் 4 மணிக்கு எனக்காக என் ஒருத்திக்காக உட்காந்து ஏபிசிடிய உட்காந்து கத்து கொடுத்தாங்க. எப்படி படிக்கிறது, எதை படிக்கிறது அப்படின்னு எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்தது அவங்கதான். அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஓரளவு நல்லாவே போச்சு. அதுக்கப்புறம் படிப்பு மேல ஒரு சில ஆர்வம் வர ஆரம்பிச்சது. ஸ்கூல் முடிஞ்சது, காலேஜ் போனேன். ஃபர்ஸ்ட் இயர் நல்லா போச்சு. செகண்ட் இயர் கோவிட் வந்தது. நீங்க எத்தனை பேர் தினக்கூலி வேலை செய்யறவங்க அம்மா அப்பாவா இருக்காங்கன்னு தெரியல. எங்க அப்பா மார்க்கெட்ல கூலி வேலை செய்யறவரு. கோவிட் வந்தது, பேண்டமிக், லாக்டவுன், வேலை இல்ல, சாப்பாடுக்கு கஷ்டம், சம்பளம் இல்ல. செகண்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாம் ஃபீஸ் கட்டணும். என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. 2 மாசம் மட்டுமே எனக்கு வந்து கிளாஸ் எடுத்தவங்க என்னோட ப்ரொஃபசர் பிரீதா மேம். அன்னையில இருந்து எக்ஸாம் ஃபீஸ் செகண்ட் செமஸ்டர் கட்ட வேண்டிய அன்னையில இருந்து என்னோட 3rd இயர் காலேஜ் முடியற வரைக்கும் என்னோட எல்லா பினான்சியல் சப்போர்ட்டுமே அவங்கதான் பண்ணாங்க. என்கிட்ட இருந்து கல்வியை தவிர வேற எதுவுமே எடுத்துக்கல. அவங்க என்கிட்ட முதல் நாள் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை, அதை சொல்லணும் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப தோணுச்சு. பணம் அப்படின்றது எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே தடை கிடையாது. கல்விக்கு மட்டும்தான் ஒருத்தவங்களோட வாழ்க்கைய முற்றிலும் மாற்றக்கூடிய சக்தி இருக்கு. அந்த கல்வி கிடைக்கிறதுக்கு பணம் யாருக்குமே தடையா இருக்க கூடாது. நான் உன்னோட பணத்தேவை எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிறேன், நீ போய் படி அப்படின்னாங்க. எத்தனை பேருக்கு அந்த மனசு வரும்னு எனக்கு தெரியல. அப்படி பார்த்த ஒரு சிலர்ல பிரீதா மாமும் ஒருத்தவங்க. வேற யாரையாவது பாப்போமா அப்படின்னு நான் நினைச்சப்ப நான் பார்த்ததுதான் பூமிநாதன் சார். இந்த மாதிரி ஒரு அகாடமில நான் வந்து படிக்கிறதுக்கு சுத்தமா எந்த வாய்ப்பும் இல்லை. எங்க அப்பா முதல் தலைமுறையா இங்க சென்னைக்கு வந்தவர். நான் முதல் தலைமுறை பட்டதாரி. எங்க வீட்டுல வேற யாரும் படிச்சவங்க கிடையாது. விவசாயியா இருந்த குடும்பம். இங்க வந்து கூலி வேலை செய்யறவங்க. இவ்வளவு ஃபீஸ் கட்டி ஒரு அகாடமில சேர்ந்து ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்காக படிப்பனா அப்படின்றது எனக்கு தெரியவே இல்லை. அப்பதான் என் ஃப்ரெண்டு மூலியமா ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். எனக்கு தெரியும் இங்க பல பேர் என்ன மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் எழுதி உள்ள வந்தவங்களா இருப்பீங்க. ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் எழுதுனேன், ஓரளவு நல்ல பெர்சன்டேஜ் எடுத்தேன். பூமிநாதன் சாரை போய் பார்த்தேன். என்னோட குடும்ப சூழ்நிலை எல்லாத்தையும் சொன்னேன். பாதிக்கும் மேல ஃபீஸ குறைச்சு என்னை இங்க படிக்க வச்சிருக்காரு. இன்னைக்கு வரைக்கும் பூமிநாதன் சாரும் சத்யஸ்ரீ மேமும் எனக்கு சப்போர்ட்டா இருக்காங்க. இன்க்ளூடிங் என்னோட ஆப்ஷனல் ஃபீஸ் சார் தான் கட்டியிருக்காரு. இவ்வளவும் பண்றதுக்கு ஒரே காரணம், எந்த சூழ்நிலையிலையும் பணம் ஒரு தடையா இருக்கக்கூடாது. கல்வின்றது கடைத்தட்டு மாணவனுக்கும் போய் சேரணும் அப்படின்றதுக்காக மட்டும்தான். இந்த நேரத்துல நான் இன்னும் வெகு சிலரை பத்தி சொல்ல நினைக்கிறேன். இவங்களை பத்தி சொல்லலைன்னா இந்த நாள் முழுசாகுமான்னு எனக்கு தெரியாது. ஒரு கௌரி கிருஷ்ணா டீயை மட்டுமே எக்ஸாம்பிளா வச்சு எக்கனாமிக்ஸ்ல ஈஸியா எல்லாருக்கும் புரிய வைக்கக்கூடிய ஆதி சார். எடிட்டோரியல்ஸ் நினைச்சு பயந்து தூக்கம் வராத நேரத்துல 5 எடிட்டோரியல்ஸ் ஆஃப் த வீக்னு ஒண்ணு இருக்கு. எடிட்டோரியல்ஸ் எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண விதமாகட்டும். அடுத்து, நல்ல தமிழ் கெட்ட தமிழ் ஒண்ணு கிடையாது. தமிழ்னா தமிழ் தான், எப்படி பேசணுமோ அது தமிழ் தான் அப்படின்னு சொல்லி இங்க நின்று நான் சாதாரணமா பேசுறதுக்கு தைரியத்தை கொடுத்த பிரபாகரன் சார். யூபிஎஸ்சினால ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் தான்ப்பா, நான் ஜிஎஸ்சிக்கு தான் படிப்பேன் அப்படின்னு இருந்த சிச்சுவேஷன்ல எஸ்ஏக்கும் எத்திக்ஸுக்கும் ஆப்ஷனலுக்கும் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னவர் அவருதான். அடுத்து, குவாலிட்டியில ஆழ்ந்த புரிதல், வேறு கண்ணோட்டம் தேவை, புக்ல இருக்கிறத மட்டும் படிச்சு என்ன பண்றது அப்படின்றப்ப எல்லாத்தையும் கொடுத்த கணேஷ் சாரா இருக்கட்டும். ஒரு படத்துல வர வடிவேலு காமெடிய வச்சு மொத்த கிளாஸையும் முடிக்கிற விசாகன் சாரா இருக்கட்டும். தமிழ் இங்கிலீஷ் ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல கான்செப்ட்ஸ் சொல்லிட்டு மறுபடியும் தமிழ்ல சொல்ற சிந்து மேமா இருக்கட்டும். பார்த்த உடனே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனை கொடுக்கிற விஜிதா தினகரன் மாமா இருக்கட்டும். எப்படிதான் அந்த பாசிட்டிவிட்டி வரும்னே தெரியல, அவ்வளவு எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கிறதா இருக்கட்டும். எப்போ என்ன ஹெல்ப் வேணும்னு சொல்லி தட்டோட போய் நின்று கேட்கறப்பெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்குற ஹரிகிருஷ்ணன் சாரா இருக்கட்டும். இந்த கொஸ்டின் என்னடா பார்த்தோம், இதெல்லாம் புக்ல இருக்கானே தெரியாத அளவுக்கு யோசிக்க வைக்கிற R&D டிபார்ட்மெண்டா இருக்கட்டும்.
இன்ஸ்டியூட்டுக்குள்ள வரும்போதே எல்லாருக்கும் விஷ் பண்ற வாட்ச்மேன் அங்கிளா இருக்கட்டும், உள்ள வந்த உடனே லேட்டா வந்தா ஏன் லேட்டுன்னு முதல் கேள்வி கேட்கிற ரிசப்ஷனிஸ்ட் அக்காங்களா இருக்கட்டும், இவங்க எல்லாருமே டீச்சிங் நான் டீச்சிங் எல்லா ஃபேக்கல்டிஸுமே இங்க நாங்க நிக்கிறதுக்கு ரொம்ப பெரிய காரணமா இருக்காங்க. நாங்க வெற்றியாளரா நிக்கவும் காரணமா இருப்பாங்க. இவங்க எல்லாரையும் நினைவு கூர்ந்து இவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி கூறும் விதமா தான் இந்த நாளை ஆசிரியர் தினமா கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த நாள் மட்டும் இல்ல, வாழ்நாள்ல எங்க எப்படி எவ்வளவு பெரிய ஆளானாலும் சரி எல்லாத்துக்கும் காரணம் இவங்கதான். இவங்களை மறக்காம எல்லாரும் நன்றியோட மனசுல வச்சுக்கோங்க. நன்றி. Thank you, India, for that very powerful special note to all our teachers here and mentioning launch team staff as well. Now I call upon Ms. Indu for அனைவருக்கும் வணக்கம். செம்மை நெறியில் சீர்நல் அறமாய் எம்மில் நிறைந்த நல்கனவுகளை உயர்நல் நனவாக்கும் எனது ஆசிரியர்களுக்கு எனது முதற்கண் வணக்கம். நான் ஆழியில் இருந்து அலசி எடுத்த முத்துக்கள் எனது வாழ்நாளில் நான் கண்ட ஆசிரியர்கள். மூக்குலகி கொண்டே அழுது கொண்டு முதல் நாள் பள்ளிக்கு சென்ற போது முகம் துடைத்த அம்மாவின் பிரிவை அன்பால் ஈடு செய்ய முயன்ற என் முதல் ஆசிரியர்கள், என் முதலாம் வகுப்பு ஆசிரியர்கள். ஆசிரியர் என்ற வார்த்தைக்கு ஒரு உன்னதமான அர்த்தம் உள்ளது. ஆசு என்றால் குற்றம், ஈரியர் என்றால் நீக்குபவர், குற்றங்களை நீக்குபவர் என்ற ஒரு ஆழ்ந்த அர்த்தம் உடையது ஆசிரியர் என்ற வார்த்தை. எல்லா காலகட்டத்திலும் எல்லா நிலையிலும் நம்மை வழிநடத்துவது ஆசிரியர்களே. பள்ளி பருவம் கரும்பலகையில் எழுதி அதை ஒழுங்கா எழுதாவிட்டா காதை திருகி பார்த்து கூட ஒழுங்கா எழுதுல, நீ எல்லாம் கழுகுதான் மேய்க்க போற என்று திட்டி பரீட்சை தாள்களை பார்த்து பார்த்து திருத்தி படிக்காத மாணவர்களை வெளியில் துரத்தி படிக்கும் மாணவர்களை மட்டும் பாராட்டி அடங்காத மாணவர்களை குறும்பாக சீராட்டி ஒழுக்கம் தவறும் மாணவர்களை சீர்திருத்தி ஒழுங்காக நேரத்தில் வராதவர்களை கால்களில் அடித்து உள்ளே வேகமாக தள்ளி. இதை எல்லாரும் கேட்டிருப்பீங்க, எல்லாத்தோட வாழ்க்கையிலும் கேட்டிருப்பீங்க. 10th 12th ஒழுங்கா படிக்கலன்னா வாழ்க்கையில முன்னேறவே முடியாது என்று அடிக்கடி கூறி பாடங்களை சொல்லிக் கொடுத்து பள்ளியை விட்டு வழியனுப்பி வைத்த பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு உங்கள் அனைவரின் நினைவுகளும் நெஞ்சு நிலைநிறுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. என்றாவது ஒரு நாள் மீண்டும் நீங்கள் பாடம் எடுக்க நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும் என்ற நெஞ்சம் துடிக்கிறது. அறிவு என்ற மாளிகையின் திறவுகோள்கள் ஆசிரியர்கள். நமது ஆற்றல், அறிவு, பண்பு, ஒழுக்கம், நம்பிக்கை, திறமை, நோக்கம், முயற்சி அவைகளையும் வளர்த்து நம் வாழ்வில் உயர்த்த உதவும் உன்னத மனிதர்கள் நம் ஆசிரியர் செல்வங்களே. ஆர்வமாக முதல் முறை நாம் சென்ற நாள் எது தெரியுமா? அப்பாடா 10th 12th எல்லாம் முடிச்சிட்டோம், நம்ம வாழ்க்கை கண்டிப்பா முன்னேறிக்கு நம்ம போனது கல்லூரி தான்பா. முத கல்லூரிக்கு வந்தனே அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று ஆரம்பித்து அடாவடி மாணவர்கள் அரட்டை அடிக்கும் போது பாடத்தை நிறுத்திவிட்டு முறைத்து பார்த்ததில் இருந்து நகைச்சுவை என்ற ஒரு சொல் எங்காவது ஒழித்தால் போதும் கூட்டத்தோடு கூட்டமாக சேர்ந்து சிரித்து திமிரு காட்டும் மாணவர்களின் இன்டர்னல்ஸில் கை வைத்து லேப் மார்க்ஸில் கை வைத்து அவர்களுள் உள்ள ஆற்றலை ப்ராஜெக்ட் என்ற பெயரில் வெளிக்கொண்டு வந்து இருக்கிற அரேஸ் எல்லாம் கிளீன் பண்ணல, கண்டிப்பா இங்க ஒரு குப்பைதான் போட்டிட்டு இருக்கணும் கடைசி வேற என்று அடிக்கடி கண்டித்து கல்லூரி முடிந்து போகும்போது எத்தனை மோசமாய் நாங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தாலும் அது பத்திரமாக இருங்கள் என்று பாசமாய் வழி அனுப்பி வைத்து நமது கல்லூரி ஆசிரியர்களை உங்களுடன் இருந்த அத்தனை நாட்களும் ஆணை எடுத்தது போல் அப்படியே உள்ளன. மீண்டும் கல்லூரிக்கு எங்கள் இடத்தில் உட்கார்ந்து உங்களோடு பேச மனம் மன்றாடுகிறது. இந்த சமுதாயத்தில் நம்மை சுற்றி பல்வேறு விதமான மனிதர்களை காண்கிறோம். பல்வேறு விதமான பணிகள் உள்ளன, பணித்துறைகள் உள்ளன. அவைகள் அனைத்திலும் இருந்து பணியாற்றும் மனிதர்கள், சாதனையாளர்களை அனைவரையும் உருவாக்கியது நமது ஆசிரியர் செல்வங்களே.
மகாத்மா காந்தி முதல் சுபாஷ் சந்திர போஸ் வரை, அம்பேத்கர் முதல் அப்துல் கலாம் வரை, ரட்டன் டாடா முதல் சுந்தர் பிச்சை வரை, ஏன் தோனி முதல் கோலி வரை, இங்கு உள்ள நீங்களும் சரி நானும் சரி ஆசிரியர்களால் உருவாக்கப்பட்ட முத்துக்களே. இதை யாராலும் மறுக்கவே முடியாது. ஆசிரியர் பணி என்பது கல்வியை மட்டும் போதிப்பது அல்ல. ஒழுக்கம், நெறிமுறை, நல்லொழுக்கம், எதை எப்போது எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்று அனைத்தையும் எடுத்து கூறுவதாகும். நாம் இப்போது கடக்க போகும் பாதை எவ்வளவு கடினம், எவ்வாறு கடக்க வேண்டும், அதை எப்படி உடைக்க வேண்டும், அதை உடைக்க உதவும் துணை இவர்களே. முடிந்து பார், முயன்று பார், முட்கள் இருந்தால்தான் மலர், ஆழத்தில் தான் அள்ளி, சேற்றில் தான் செந்தாமரை. அது போல முயற்சி, பயிற்சி, வளர்ச்சி, தேர்ச்சி, அதுவே நமது தொடர்ச்சி என கூறி நம்மை வழி நடத்துவது நமது கல்வி நிறுவனத்தின் ஆசிரியர் செம்மல்களே. துன்பத்தை இன்பமாக்கி, இதயத்தை அமைதியாக்கி, இருள்களை வெளிச்சமாக்கி நல்லொழுக்கமுடைய பியூரோக்ராட்ஸை உருவாக்கும் எங்கள் ஐயா டாக்டர் சத்யஸ்ரீ பூமிநாதன் அவர்களே. இதோ ஒரு வாக்கியம். எழுத்தறிவித்தான் இறைவனாவான், அக்கூற்று 100க்கு 100 உண்மை. அவர்கள் கூறிய வழி நல்வழியே, நல்ல நெறியே, அவர்களை ஏற்பவன் செல்லவில்லை வழி தவறையே. ஆசிரியர்கள், அடடா எத்தனை அன்பு, அரவணைப்பு, எத்தனை அறிவுரைகள், ஆலோசனைகள், எல்லாம் எதற்கு? அவர்களுக்கா? கிடையவே கிடையாது. நம்ம வாழ்க்கை நம்ம முன்னேறணும், அதுக்காக தானே. இவங்களுக்கு எல்லாம் நன்றி சொல்ல இன்னைக்கு ஒரு நாள் போதுமா? போதவே போதாதுங்க. அவங்க சொன்னதெல்லாம் நாம கண்டிப்பா எப்ப பின்பற்றுறோமோ அப்பதான் உங்களுக்கு நாம சொல்ற மிகப்பெரிய நன்றியாக இருக்கட்டும். இங்க இருக்காங்க எல்லாருமே நடக்குது நடக்கட்டும், போற்றுவாங்க போற்றட்டும், தோற்றுவாங்க தோற்றுக்கொண்டே இருக்கட்டும் என்று கூண்டில் விளக்கு போல ஒளிந்து கொண்டே இருந்து நம்மளும் உயர்த்திக்கிட்டேதாங்க இருக்காங்க. இவங்க இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க நமக்காக தானே. அப்ப அவங்க செய்ய தொழில அவங்க எவ்வளவு நேசிப்பாங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க. கூடு கட்டி வாழும் பறவை வீடு கட்ட வேண்டியதை உணர்த்தியது. கொஞ்சம் பேசி வளர்ந்த கிளிகள் அன்பாக பேசியதை உணர்த்தியது. ஆனந்தமாய் விளையாடும் நாய்க்குட்டி நன்றியை உணர்த்தியது. பறந்து திரிந்த காகங்கள் ஒற்றுமையை உணர்த்தியது. அதுபோல ஒழுக்கமாகவும் உண்மையாகவும் உறுதியாகவும் வாழ்க்கையில் வாழ இவர்கள் நமக்கு தினந்தோறும் உணர்த்தி கொண்டே இருக்கிறார்கள். அறிவென்றும் விளக்கேற்றி, அன்பென்றும் வழிகாட்டி, சந்திர தென்றலாய் வளம் வந்து குளிர் சந்தனத்தின் தன்மையை கொண்டு கனியோத மொழியோடு கல்விதனை பிரம்மாவாய் சரஸ்வதியாய் போதிக்கும் என் மரியாதைக்குரிய ஆசிரியருக்கு என் இனிய ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Reminded us that teachers should not only be celebrated today, but every day in our life, and that teaching is such a noble profession. I now invite Mr. Edwin to give his thanks. இங்கே இந்த அரங்கத்திலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர்களே, எங்கள் கிங்மேக்கர்ஸ் இந்திய ஆட்சிப்பணி பயிற்சி மையத்தினுடைய நிர்வாக இயக்குனர் திரு சத்யஸ்ரீ பூமிநாதன் ஐயா அவர்களே, இங்கே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய மாணவ மணிகளே, இவ்விழாவின் நாயகர்களாகிய ஆசிரிய பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதை பெரும் மகிழ்ச்சியோடு மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு என்று நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். ஏனென்றால் இந்த வார்த்தையை சொன்னாதான் நாங்க தமிழ்நாடு சர்வீஸ்னே எங்களை அடையாளம் காணும். இல்லைன்னா நாங்க இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் ஆயிடும். தமிழ்நாடு குரூப் 1னாலே இந்த தமிழை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொன்னா மட்டும்தான் எல்லாருக்கும் தெரியும். சரிங்களா? சாதாரணமா ஒண்ணு.
தள்ளாவிளையும் தக்காரும் தாழ்விழா செல்வரும் சேர்வது நாடு என்று திருவள்ளுவருடைய கூற்றுப்படி ஒழுக்கத்தின் வழி நின்று அதை தினந்தோறும் தம் வாழ்க்கையாக கடைபிடித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் ஆசிரியர்கள். ஒரு சிற்பம் எப்படி கல்லிலிருந்து உருவாக்கப்படுகிறதோ, ஒரு ஒரு விமர்சனங்கள் பலவாறு வைக்கப்படுகின்றன. எல்லா சிற்பங்களும் கல்லில்லை என்று. ஆனால் எந்த சிற்பம் எந்த கல் சிற்பமாக வேண்டும் என்றும், எந்த கல் படியாக வேண்டும் என்றும், எந்த கல் தூணாக வேண்டும் என்று என்பதற்கு உதாரணம் அதை வெளிக்கொணர்பவர்கள் இந்த ஆசிரியர்கள் என்றால் அதை நாம் மறுக்க முடியாது. நாம் அனைவருக்குமே தெரியும், தமிழகத்திலே நடந்த ஒரு அதிர்ச்சி சம்பவம். கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சுகந்தி என்ற ஒரு ஆசிரியரை நாம் அனைவருக்குமே தெரியும். அந்த பள்ளி பேருந்திலே சுகந்தி என்ற ஆசிரியர் உட்பட சுமார் 12 குழந்தைகள் பயணித்துக் கொண்டிருந்தனர். அந்த 12 பேருடன் சென்ற அந்த பேருந்து ஒரு முறை அந்த ஓடையில் அருகே கவிழ்ந்து அது உள்ளே விபத்துக்குள்ளாயிற்று. அந்த விபத்துக்குள்ளாகிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒற்றை பெண்மணியாக 12 குழந்தைகளையும் காப்பாற்றி தன்னுயிரை மாய்த்து கொண்ட அந்த சுகந்தி என்னும் ஆசிரியரை ஒரு நாளும் நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. நல்ல ஆசிரியர் தன் வாழ்நாட்களை முழுவதுமாக பயன்படுத்தவில்லை என்று அறிஞர் பெர்னாட் ஷா குறிப்பிடுகிறார். அதுதான் உண்மை. தன்னுடைய முழு ஆயுட்காலங்களை மாணவர்களுக்காகவே செலவழித்து அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் எவ்வளவு வார்த்தைகளால் புகழ்ந்தாலும் அவர்களுக்கு அது ஈடாகாது என்பது நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம். சாக்ரட்டிஸுடைய மாணவர் பிளேட்டோ, பிளேட்டோவினுடைய மாணவர் அரிஸ்டாட்டிலுடைய மாணவர் அலெக்சாண்டர், த கிரேட் அலெக்சாண்டர் இடத்திலே ஒரு முறை கேள்வி கேட்ட பொழுது, நீங்கள் எப்படி இந்த உலகத்தை தன்மையப்படுத்திக் கொண்டீர்கள், இந்த உலகம் உங்களுக்கானதாக மாறி இருக்கிறது என்று கேள்வி கேட்ட பொழுது அலெக்சாண்டர் அதற்கு ஒரு பதில் கூறினாராம். அவர் கூறிய பதில், என்னை இந்த உலகத்திற்கு கொண்டு வந்தவர்கள் என்னுடைய பெற்றோர்கள், ஆனால் இந்த உலகமே என் முன்னே கொண்டு வந்தவர்கள் ஆசிரியர்கள் என்று ஒரு அழகான ஒரு மிகச்சிறந்த பதிலை அவர் கூறினார். இன்று கிரிக்கெட் உலகினுடைய ஜாம்பவானாக இன்று வரை அவருடைய சாதனையை முறியடிக்க முடியாத அளவிற்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஜாம்பவானாக நட்சத்திர வீரராக திகழ்பவர் சச்சின் டெண்டுல்கர். அவரை முதலில் உலகிற்கு வெளியே கொண்டு வந்தவர் ஆஞ்ச்ரேக்கர் என்னும் அவருடைய ஆசிரியர் தான். ஒருமுறை இந்திய குடியரசுத் தலைவர் சங்கர் தயாள் சர்மா என்ற ஒரு குடியரசுத் தலைவர் மஸ்கட் நாட்டிற்கு பயணம் செய்திருந்தாராம். அங்கே மஸ்கட் நாட்டிற்கு பயணம் செய்திருந்த பொழுது அந்த மஸ்கட் மன்னர் அமெரிக்க அதிபர் வந்திருந்தாலும் கூட விமான நிலையத்திற்கு சென்று அவர்களை வரவேற்பது இல்லையாம். ஆனால் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் அங்கே சென்றிருந்த பொழுது அவரை நேரடியாக சென்று வரவேற்றார்களாம். இந்த மஸ்கட் மன்னர் நேரடியாக சென்று நமது குடியரசுத் தலைவரை வரவேற்றார். ஏன் என்று பத்திரிகையாளர்கள் அவரிடத்திலே கேள்வி கேட்கும் பொழுது அதற்கு மஸ்கட் மன்னர் கூறினாராம், நான் இந்த நாட்டின் மன்னனாக செல்லவில்லை, மாணவனாக சென்றேன் என்று கூறினாராம். ஏனென்றால் மஸ்கட் மன்னர் புனேவிலுடைய பல்கலைக்கழகத்திலே படிக்கும் பொழுது சங்கர் தயாள் சர்மா என்ற ஒரு ஆசிரியர் தான் மஸ்கட் மன்னருக்கு பாடம் எடுத்திருக்கிறார். ஆசிரியர் என்பவர்கள் மரத்தினுடைய வேர்களாக இருக்கிறார்கள். மரத்தினுடைய வேர் பலமாக இருந்தால்தான் அதனுடைய பூக்கள் பூத்து குலுங்க முடியும். மரத்தினுடைய வேர்கள் பலமில்லை என்றால் பூக்கள் உதிர்ந்து போய்விடும் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். எனவே இருளிலே தடுமாறி கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவர்களினுடைய எதிர்காலத்தை உயர்த்து ஒளிமிக்க வாழ்வாக மாற்றக்கூடியவர்கள் ஆசிரியர்கள் என்பதை அடித்து நாம் பிறரிடத்திலே நாம் சொல்லலாம். எனவே ஒரு ஆசிரியருடைய ஆரோக்கியம்தான் ஒரு மாணவருடைய ஆரோக்கியம் என்பதை நாம் மறுக்க முடியாது. எப்படி ஒரு நீதிபதி தவறாக நீதி கூறினால் பாதிக்கப்படுவது யார் என்றால் ஒரு குடும்பம், மனுதாரரும் அவருடைய குடும்பமும். ஒரு மருத்துவர் தவறாக மருத்துவம் செய்தால் பாதிக்கப்படுவது அந்த நோயாளியும் அவருடைய குடும்பமே. ஒரு பொறியாளர் தவறு செய்தால் அவரால் பாதிக்கப்படுவது ஒரு தனிநபரோ அல்லது அவருடைய நிறுவனம் சார்ந்த ஒரு அமைப்பு தான். ஆனால் ஒரு ஆசிரியர் தவறினால் ஒரு சமூகமே தவறும் என்பதை நாம் என்றும் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். எனவே ஆசிரியர் பணியே அறப்பணி, அதற்கே உன்னை அர்ப்பணி என்று கூறி நல்லதொரு வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you for that wonderful speech. Reminding all of us that education role is a very important role in the development of the society. Thank you all for those who spoke today. It was great. So now I would like to call upon our Chairman and Managing Director to appreciate our speakers and give a small token of. I call upon Sindhu.
I call upon Ms. India. I call upon Mr. Redmond. Now I request the Chairman and Managing Director to speak a few words and tell us the importance of teaching. மதிப்புக்குரிய சிறப்பு விருந்தினர்களாக இன்றைய தினம் வந்து அமர்ந்துள்ள என்னுடைய வாழ்வு மட்டுமல்லாமல் பல லட்சக்கணக்கான மாணவர்களுடைய வாழ்வை உயர்த்திய நன்றி சார். பணம் Welcome, sir. Welcome. I now request the Chairman and Managing Director to felicitate our chief guest, Dr. L. sir. பல லட்சக்கணக்கான மாணவர்களுடைய வாழ்க்கையை உயர்த்தி தமிழகத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கும் இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சிக்கும் பல மாநிலங்களுக்கு பல ஆளுமைகளை அனுப்பி வைத்த பெருமைக்கு உரியவர்கள் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர்கள். முதலில் நெப்போலி சார் அவர்களை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகளை நான் சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளேன். இந்திய குடிமைப்பணி தேர்விற்கு முதலில் பயிற்சி நிறுவனமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆல் இந்தியா சிவில் சர்வீசஸ் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட் கவர்மெண்ட் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இரண்டாவதாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது பெரியார் திடல். இந்த இரண்டிலிருந்து உருவான IAS, IPS, IFS அதிகாரிகள் நூற்றுக்கணக்கானோர், ஆயிரக்கணக்கானோர். ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த நூற்றுக்கணக்கானோர், ஆயிரக்கணக்கானோர் உருவாவதற்கு காரணமாய் திகழ்ந்தவர்கள் ஒரு சில பேர் மட்டுமே. அந்த ஒரு சில பேரில் ஜியோகிராபி என்றால் ஒருவருடைய பெயரை உச்சரிக்காமல் ஒருவரும் அந்த பாதையை கடந்து சென்றிருக்க முடியாது. நமக்கெல்லாம் பரிச்சயமான திரு ஜி பிரகாஷ் IAS அவர்கள் அகில இந்திய அளவில் ஜியோகிராபி ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட்ல UPSC ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலத்திலிருந்து இன்றைய தேதி வரை அவருடைய சாதனையை ஒருவர் முறியடிக்க முடியாமல் இருப்பதற்கு ஒரு முத்தான ஒரு தூண்டுகோலாய் அமைந்தவர் அன்றைய ஆசிரியர், இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் திரு நெப்போலி அவர்கள். தற்போது அவருக்கு வயது 88. ஆனால் அவருடைய வாழ்நாளில் சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரன்ஸ்க்காக அவர் சர்வீஸ் பண்ண சேவை மட்டுமே 53 வருடங்கள். கல்லூரி பேராசிரியராக தன்னுடைய வாழ்நாளை தொடங்கி போட்டித் தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்களுக்காக
ஓய்வுக்கு பின்பும் ஓய்வின்றி உழைத்துக் கொண்டிருப்பவர், இன்றைய தினமும் வகுப்புகளை எடுத்துக் கொண்டிருப்பவர் நம்மளுடைய சிறப்பு விருந்தினர் நெப்புலி அவர்கள். அன்னைக்கு தேதியில கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் போய் பேமெண்ட் பண்ணிலாம் பெரிய லெவல்ல படிக்க முடியாது. பெரியார் திடல்ல அவ்வளவு பெரிய கிரௌட் இருக்கும். அந்த கிரௌட்ல நானும் ஒரு மாணவனாக 29 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அந்த பயிற்சி நிலையத்தில் சேர்ந்திருந்தேன். சாரு, தென் ப்ரொஃபசர் கான், தென் ஷம்சுதீன் சார், தென் அடுத்து வரக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் கலியமூர்த்தி சார், இவங்க எல்லாம் ஆக்சுவலா பிரசிடென்சி கல்லூரி தான் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு கோச்சிங் கொடுக்கிறதுக்கு தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு முன்மாதிரியா திகழ்ந்ததுன்னா அது மிகையாது. அங்க இருக்கக்கூடிய கல்லூரி பேராசிரியர்கள் தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பல IAS IPS அதிகாரிகளை உருவாக்கி வருது. அவர்கள் எல்லாம் அன்னைக்கு தேதியில அவங்க பண்ண அந்த சாக்ரிஃபைஸ் தான் இன்னைக்கு எங்களை போல நிறைய இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கும் இன்னைக்கு காரணமா இருக்கு. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஸ்டிடியூட் டைரக்டர்ஸும் கண்டிப்பா நம்மளுடைய சிறப்பு விருந்தினருடைய கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணாம அவங்க இன்னைக்கு ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் ஆரம்பிச்சிருக்க முடியாது. சாருடைய அந்த ஃபாலோ அப்ல இவன் சங்கர் IAS அகாடமி ஜியோகிராபிக்கு பயங்கர ஃபேமஸ் ஆச்சு. ஜியோகிராபிக்கு ஃபேமஸ் ஆனது காரணம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சிறப்பு விருது. இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போறோம். அப்பேற்பட்ட அற்புதமான ஒரு சிறப்பு விருந்தினர் இன்றைய இந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்து நமக்கெல்லாம் வாழ்த்துக்களையும் ஆசீர்வாதத்தையும் வழங்குவது என்பது உண்மையிலேயே அற்புதமான ஒரு நாள். உண்மையிலேயே we are all blessed. Sir, on behalf of the students and on behalf of me as a student, I convey my wishes, sir. Please bless me, sir. இரண்டாவது சிறப்பு விருந்தினர் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மாணவர்களால் மிகுந்த அளவில் கொண்டாடப்படுகின்ற கொண்டாடப்படும் மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமை மதிப்பிற்குரிய ப்ரொஃபசர் ஜோதி முருகன் சார் அவர்கள். மாநில கல்லூரியில மிகப்பெரிய ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும். அந்த கல்லூரியில சேட்டைக்குனே பயங்கர ஃபேமஸ். ஆனால் ஒருத்தர் ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதும் அந்த கல்லூரியே கட்டுப்படும் அளவிற்கு ஒரு ஆளுமை அங்க இருந்தார் அப்படின்னா மதிப்பிற்குரிய இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் பேராசிரியர் ஜோதிமுருகன் சார் அவர்கள். என்னுடைய சென்னை பயணம் முதல் பயணம் சாரோட ஆசீர்வாதத்துலதான் கல்லூரியில மாநில கல்லூரியில பொருளாதார பிரிவுல என்னோட பயணம் துவங்கியது. இன்னைக்கு கூட நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன், என்னோட பிரதர் சார்கிட்ட தான் ஒப்படைச்சிட்டு சார் பாத்துக்கங்க வில்லேஜ்ல இருந்து வந்திருக்கான் பையன் அப்படின்ட்டு. அதெல்லாம் நல்லா பார்த்துப்போம், ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க. இங்க இருக்க பிள்ளைங்க எல்லாமே அந்த மாதிரி நிறைய கிராமத்துல இருந்து படிச்ச பசங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாங்க. சார் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். சார் செஷன் எடுக்கிற விதமாக இருக்கட்டும், அதே போல மாணவர்களுடைய பழகக்கூடிய விதமாக இருக்கட்டும், ரெண்டு ஒரு விதமான கேரக்டர்ஸ் சார்ட்ட பார்க்க முடியும். அந்த கல்லூரியில எந்த அளவுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடோட கொண்டு போகணும்னு ஆசைப்பட்டாங்களோ அதே அளவுக்கு மாணவர்கள்ட்ட அன்பா இருக்கக்கூடிய அற்புதமான பேராசிரியர். வணக்கம். இன்னைக்கு ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்வு. ஆக்சுவலா உங்களுடைய ஆசிரியர், என்னுடைய ஆசிரியர், ஆசிரியருடைய ஆசிரியர்கள். இப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு டே இந்த டீச்சர்ஸ் டே. இந்த சிறப்பு நிகழ்வுகள்ல இந்த சீஃப் கெஸ்ட் அவர்கள் செய்த அந்த தியாகங்கள், ஜோதி முருகன் சார் கிட்டத்தட்ட 50 years ஆஃப் சர்வீஸ். இவரும் சாரும்
ஓய்வுக்கு பின்பு ஓய்வின்றி உழைத்துக் கொண்டிருப்பவர், வேல்ஸ் கல்லூரியுடைய ப்ரோ சான்சலராக தற்போது பணியில இருப்பவர். அந்த கல்லூரியினுடைய உங்களுக்கு தெரியும் எம்டி ஐசி கணேசன் சார், அவருடைய மாமனார் தான் சார். மிகப்பெரிய லெவல் சாருடைய இன்வால்வ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் அந்த கல்லூரி மிகுந்த ஒரு உயரத்துக்கு போனதுக்கு முக்கியமான காரணம் சாருடைய அறிவுரை. நிறைய கல்லூரி பேராசிரியர்களையும் கல்லூரி மாணவர்களையும் இவன் இப்ப கூட பேசிட்டு சொன்னாங்க, மாநில கல்லூரியில முன்னாள் ஆசிரியர்கள், மாநில கல்லூரி மாணவர்கள் அனைவருக்குமே ஒரு அரவணைத்து அவர்களுக்கு பணிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணி ஆசீர்வாதம் பண்ணக்கூடிய ஒரு அற்புதமான நபர் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் ஐயா ஜோதி பிரபு சார் அவர்கள். தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஐபிஸும் சாருக்கு வந்து மிகப்பெரிய லெவல்ல பரிச்சயம், மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதார நிபுணர், மிகப்பெரிய ஒரு ஆலோசகர், மிகப்பெரிய ஒரு கல்வியாளர். சோ அப்பேற்பட்ட ஒரு பர்சன் இன்னைக்கு தேதியில நமக்கெல்லாம் வந்திருக்கிறது சிறப்பு விருந்தினரா மிகப்பெரிய பெருமை. சோ அவர்களுக்கும் மாணவர்கள் சார்பாகவும் மாணவனாக நானும் எங்களுக்கு நன்றியினையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அடுத்து வந்து இருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் திரு எல்வி சார். எல்வி சார் தான் நம்ம ஷார்ட்டா சொல்லுவோம். சோ எல்வி சார் வந்து அகைன் எப்பவுமே ஒரு ஸ்மைலிங் ஃபேஸ். அன்றைய தினம் இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த ஸ்மைலிங். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு எடுத்தாங்க அதே கல்லூரியில. அப்ப இருந்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களோடு நெருங்கி பழகக்கூடிய, எந்த பேட்ச்னாலும் சரி அந்த பேட்ச் கூட நல்ல ஒரு கனெக்ஷன் வச்சிருக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு பர்சன். இடையில சாரை வந்து ஒரு முறை நான் நம்மளுடைய நிறுவனத்துக்கு அழைச்சிருந்தேன். ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க, மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் அவங்களுக்கு. ஸோ அப்பேற்பட்ட ஒரு கிரேட் பர்சன். நான் டிகிரி முடிச்சுட்டு பிஜி அட்மிஷனுக்காக ஆக்சுவலா டிபார்ட்மெண்ட்ல எக்கனாமிக்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க், பட் சிவில் சர்வீஸ்க்காக போறதுக்காக நான் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தேடி நான் வந்து அங்க பிரசிடென்சி காலேஜ்ல அப்ளை பண்ணியிருந்தேன். அங்க வந்து எனக்கு சீட்டு கிடைக்கல. மறுபடியும் திரும்பி வந்து எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறதுக்காக. அப்ப சார் என்ன சொன்னாங்க, அதுக்குள்ள எக்கனாமிக்ஸ் சீட்டு வந்து இங்க ஃபில் ஆயிடுச்சு. சீட்டு ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் எக்கனாமிக்ஸ் தானே நீ படிச்ச, எக்கனாமிக்ஸ்லயே ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கிட்டு எக்கனாமிக்ஸ் வேணாம்னு சொல்லிட்டு வேற சப்ஜெக்ட் வேணும்னு போனேன். அதனால உனக்கு இங்க சீட்டு அப்போதைக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லாம போயிடுச்சு. அப்போதைக்கு ஏன்னா எல்லா சீட்டுமே ஃபில். அப்ப சார் என்ன சொன்னாங்க, சரி நான் உனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் ஆயிருக்கட்டும், பிகாஸ் யுவருடைய சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரண்ட், இன்னும் கொஞ்சம் அட்மாஸ்பியர் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அட்மாஸ்பியர், டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெட்டர் எழுதி ஒரு கல்லூரிக்கு என்ன அனுப்பிச்சாங்க. அதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்பு முனை. அந்த லெட்டரு அங்க பக்கத்துல இருக்கவங்களுக்கு போச்சு, டிஜி வைஷ்ணவ காலேஜுக்கு. சோ என்னுடைய பிஜி பயணம் அங்கிருந்து துவங்கினதுக்கு முக்கியமான காரணம் எல்வி சார். சோ ஒரு லெட்டர் அடுத்த திருப்பமுனை. அதே போல பிஜி முடிச்சுட்டு அப்பவும் இந்த சிவில் சர்வீஸ்ல இருக்க ஆசையில என்ன பண்றோம், மறுபடியும் ஆப்ஷனலுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வெவ்வேறு சப்ஜெக்ட் அலைபாயும் இல்லையா. சோ மறுபடியும் இன்னொரு சப்ஜெக்ட்ஸ்க்காக ஆப்ஷனல் வேற தேடி போகலான்றக்கா பிஜி முடிச்சுட்டு எம்பில் அப்ளை பண்ணேன். ஆனா டிஜி வைஷ்ணவ காலேஜ்ல அப்ப சேர்றேன். மறுபடியும் இதே தவிர அங்கேயும் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். அதுக்குள்ள அங்கேயும் சீட்டு ஃபில் ஆயிடுச்சு எம்ஏவும். அப்ப அவங்க ஒரு லெட்டர் கொடுத்து அனுப்புறாங்க, சென்டர் ஃபார் ரிசர்ச் ஆன் நியூ இன்டர்நேஷனல் எக்கனாமிக் ஆர்டர் கிரினியோ, அங்க போய் எம்ஃபில் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாரும் நரசிம்மன் சாரும் தான் அந்த லெட்டர் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. அது வந்து ப்ரொஃபசர் ராஜரத்னம் சார் அவர் நடத்தக்கூடிய நிறுவனம், எக்ஸலண்டான ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், நல்ல லைப்ரரி ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூட்ஸ். அங்க வந்து என்ன வழியனுச்சு. ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒரு சின்ன விஷயம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை வந்து உண்டு பண்ணிய விஷயங்கள். அந்த டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்போஷர், ஒவ்வொரு கல்லூரியில கிடைச்ச அந்த எக்ஸ்போஷர், அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான சிறப்பு விருந்தினர்கள் தான் இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க. அதே போல இறுதியாக சொல்லக்கூடிய இப்போ தற்போது வந்திருக்கக்கூடிய மேடம் பிரேமா அவர்கள் மிகப்பெரிய பட்டிமன்ற பேச்சாளர், தமிழ் ஆர்வலர், பொருளாதார வல்லுநர். மேடம் வந்து பிஹெச்டி பண்ணது சார்கிட்ட தான். சோ பிரசிடென்சி கல்லூரியில அவங்களும் ஒரு மாணவி அப்படின்றது ஒரு பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயம். அந்த மேடம்கிட்ட தான் இப்போ நான் பிஹெச்டி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், நான் ஒரு மாணவனாக அப்படின்றது எனக்கு ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம். கடந்த 4 ஆண்டுகளாக இப்போ தற்போதும் நான் ஒரு டிஜி வைஷ்ணவ கல்லூரியோட மாணவன் என்று சொல்றதுல ரொம்ப பெருமை அடைகிறேன். மேடம் வந்து
இன்னைக்கு தான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இன்னைக்கு டியூட்டிக்கு ரிப்போர்ட் பண்றாங்க. இடையில ஒரு சின்ன விபத்து, அதுல இருந்து இப்பதான் ரெக்கவர் ஆகி இன்னைக்கு டியூட்டிக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க. நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி மேடம் அவசியம் நீங்க கலந்துக்கிட்டீங்க, ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் அப்படின்ட்டு. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காங்க. மாணவர்கள் சார்பாகவும் மாணவனாகவும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நன்றி கொண்டிருக்கிறேன். So, friends, many people they started their career as an ordinary individual. In future, they have become very great, instrumental to bring so many changes to the society. So, I'm sure in the inspiration, இன்னைக்கு நீங்க பார்க்குற personalities என்ன மட்டும் இல்ல, எத்தனையோ பேரோட வாழ்க்கையை உயர்த்தினவங்க. அவங்களுடைய பிளெஸிங்ஸோட இன்னைக்கு இந்த டேவை நம்ம கொண்டாடுறோம். இந்த நாட்கள் உண்மையிலேயே ஒரு முக்கியமான ஒரு நாட்களாக எதிர்காலத்துல உங்களுக்கும் அமையணும். எதிர்காலத்துல அதே போல ஒவ்வொரு இன்னைக்கு காலையில இருந்து நான் என்னோட ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் யாரெல்லாம் இருந்தாங்களோ எல்லாருக்கும் நான் கால் பண்ணி சில பேர்கிட்ட பேசினேன். யாரெல்லாம் தொடர்பு இருக்கோ ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க, ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது. சோ அந்த ஒரு சந்தோஷம் தான் அந்த ஆசிரியர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு விஷயம், வேற எதுவுமே கிடையாது. சோ அதனால இது போன்ற நாட்கள்ல நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில உயர்வதற்கு காரணமாக இருந்த அந்த நல்ல மனிதர்களை, மனிதர்களை, அறப்பணியில் ஈடுபட்டவர்களை, அரிய பணியில் ஈடுபட்டவர்களை, அரசு பணி என்று கருதாமல் அதை அற்புதமான பணி என்று கருதியவர்களை என்றென்றும் நினைவு கூறுவோம். மீண்டும் ஒரு முறை ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்களை நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். Thank you, Govinathan sir, for sharing your experiences. I welcome Dr. Prema and thank you so much for coming. Sir, can you please felicitate us? Thank you, ma'am. Yes. As Govinathan sir said, we are all truly blessed to have such great personalities here with us today, and we would be very happy if you would share your experiences. I call upon Mr. Nepoli sir to share his experience. And please give us your blessings today, sir. Right. You online. Friends, I'm surprised to see once again youngsters. My association is always with the youngsters only for so many years. My experience with the IAS is more than Bollywood. My experience with the IAS is more than my college. I was a student of Presidential College and started as a staff there itself. And as I was in the teaching, I was also asked to take IAS classes for government center, which was running in different places in those days. There were two institutes in government. One is for BC, another one is for SC. Today, both are combined. So, my association started with 1969. Maybe if your father is IAS officer, you would have retired. But still, I have lots of contact with many of my old students, IAS students. And they do have contact with me, and I feel young because of that only.
all my friends are saying that, why don't you take rest? I said, only when I take class, I feel happy. If I'm not taking a class, I feel sickly. So I always like classes. And there is no college where I did not go as a lecturer at all. In Madras city, as well as in adjoining cities of Tamil Nadu. And not only that, I was a teacher for orientation courses for school teachers. I visited all the districts in Tamil Nadu and Andhra Pradesh. This is my job during vacation. So I don't have any day free at all. All these 7 days I used to work. I never used to feel sorry or unhappy about it. So without a break, I have been taking a class from 1969 till 1953. I was talking. Professor Bhuminathan was also my student. And many of my students are in a top post, but I don't know them because the number of students which I see is so great that I do not know where I met them. As I told you earlier, there is no college where I did not go at all. Probably I'm the only professor where I have gone to all the city colleges, including Erode, Dindivanam, and some other places also I forgot. I don't get the list also. So many centers are there. So I've been, before I joined the IAS, IAS coaching center, there were no students in geography at all. First time I saw in 85, I think I'm right, 2 students wrote geography as main. In the first attempt, they got through. One fellow went unconscious in the examination and wrote second time and got through. From that time onwards, only geography became very popular. And I did conduct mock interview in different places with our Director General, Shajendra Babu, and other people, where they found that most of the students who are now coming out with IAS are geography options. 60 to 65% were geography students. Previously, only history students only used to appear for IAS or the get IAS. But now geography, Tamil, and English literature is another good subject. But I find that today English literature students are very small numbers. They get very good marks in IAS. I was an examiner in those days, but not now. That's why I'm telling you. I'm not supposed to reveal I was an examiner. So it is a nice thing to learn through IAS, because my teaching in the department was only from textbooks. But for IAS, it is not from textbooks. It is the application of what you have studied in your school days or college days that you have to apply in your day-to-day life. So my teaching has completely changed. I feel that if I had some classes in the earlier period, I started my studies in 1958. If I had my IAS in an earlier period, probably my teaching would have been much more better. But now I find that I understand the subject and I go to any class without a book or a paper. Because my experience with so many years with the various types of question papers, seeing from those days to this day, there is a lot of change. In olden days, it is only which is the capital of Mizoram, which is the capital of Himachal Pradesh. Any new state which comes, such questions only used to be there. Today, it is not like that. Today, the examination is 3 or 4 questions are given, answers are given, of which are all correct only you have to see. So unless you understand the concept of the study, it is not, you cannot pass the examination.
I don't say that you are all not brilliant. The competition is so great. Nearly 10 lakh people write the examination, if I'm right. 1 lakh is selected for for the main, and after that, 1,000 only is selected for interview. So it is a competition. Within that competition only, you have to come up to the level. But I don't think that all the students who are writing the examinations are all brilliant. I've been valuing the paper, and only 10 students out of 40 or 50 papers get above 50. The remaining are all less than 50. So there are no very high marks scored in IAS. So you have to fight with whatever knowledge you have with others. So I find that this institution is wonderfully organized. Beautiful settings are there for you. I have not seen such beautiful settings anywhere else, though I have taken classes in many other centers. I came here thinking that I've been asked to take a class, but I was not aware that they are going to honor us as teachers. So anyhow, I thank your director and all friends here for giving me the opportunity to say certain things. So we are feeling truly blessed to have heard you speak and share your blessings. Plus, said one thing, he said that when he takes classes, that's when he's happiest. That shows how great a teacher he is. Thank you so much, sir. Now I call upon our next speaker. We call upon Dr. Jyoti Vardan, sir, to share his blessings. Mr. Bhuminathan, the honorary director of this illustrious civil service institution in the name of KingMakers IAS Academy, my erstwhile colleagues, Dr. Napoli and Professor Venkatasamy from Presidency College, and Madam Prema Kumar, who did PhD in Presidency College and be a successful teacher in the DG Vaishnava College, Arubaka. The faculty members of this institution, aspirant students, friends, a very good afternoon to one and all. Since many of the students have expressed their views, they have shared your valuable ideas in Tamil, which I observed notice it was well received by the entire audience. So I think I can also spend most of my time, it will be very less, in the mother tongue. 1967 பொதுத் தேர்தலுக்கு முன்பாக பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்தாராம். அப்பொழுதெல்லாம் மக்கள் விடிய விடிய காத்திருப்பார்கள். அப்பொழுது தேர்தல் பிரச்சாரம் இது போன்ற தொலைக்காட்சியோ சமூக ஊடகங்களோ இல்லை. அந்தந்த ஊர்ல போய் மேடையில பேசினாதான் மக்கள் ஓட்டு போடுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப ஒரு தடவை காஞ்சிபுரத்துக்கு போனாராம். எல்லா இடத்துலையும் போய் லேட்டா 10:30 மணிக்கு போனாராம். கூட்டம் 6-7 மணி என்று இருந்தது. சோ இவர் 10:30 மணிக்கு போனப்ப பார்த்தா எல்லா மக்களும் ரொம்ப களைச்சு போய் தூக்கத்துல இருந்தாங்களாம்.
அப்ப அண்ணாதுரை குறிப்பிட்டாராம், மாதமோ சித்திரை, நேரமோ பத்தரை, மக்களால் நீங்களெல்லாம் நித்திரை என்று சொன்னார். அதுபோல இப்பொழுது மணி 1:30. எனவே நீங்கள் பேசுவதற்கு உகந்த நேரம் இல்லை என்பதை நான் அறிவேன். என்றாலும் கூட பேச அழைக்காமல் சால்வகையில பொன்னாடையெல்லாம் போத்திட்டு ஹலோ சொல்லிட்டு போனா அது நாகரிகமான செயல் இல்லை என்பதை உணர்ந்த நான் ஒரு சில கருத்துக்களை உங்கள் மூலம் நான் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். அன்பு மாணவர்களே, சில வருடங்களுக்கு முன்பாக என்னுடைய நண்பர் ஒரு கருத்தை சொன்னார். It will be very useful for the aspirants. யாராவது ஒரு வெளிநாட்டிலிருந்து இந்த நாட்டை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் செல்ல வேண்டிய இடம் அந்த நாட்டில இருக்கின்ற நூலகங்கள், லைப்ரரிஸ். அந்த நூலகங்கள் தான் அந்த நாட்டினுடைய பல வரலாறுகளை குறிப்பிடுகின்ற, செல்வ வர்க்கங்களை எல்லாம் தெரிவிக்கின்ற, மன்னருடைய ஆண்ட வரலாறுகளை எல்லாம் கொண்ட விவரங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும். So history is the backbone of every country. எனவே அந்த நாட்டினுடைய நூலகங்களுக்கு நீங்க சென்றால் அதனுடைய பழைய வழக்கை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று சொன்னாராம். அதுபோல ஒரு நாட்டினுடைய நிகழ்காலத்தை பற்றி யாராவது ஒருத்தர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் செல்ல வேண்டிய இடம் பொருளாதார நடவடிக்கைகள்லாம் வெளிப்பாடாக அமைகின்ற அந்த நாட்டினுடைய அங்காடிகள். இப்ப நாம மால் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த அங்காடிகளுக்கு சென்றால்தான் அந்த நாட்டிலே மனிதர்களால், மனித வளங்களால் உருவாக்கப்பட்ட பல்வேறு வகையான பொருட்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும், விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கும், மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை அறிய முடியும். எனவே நிகழ்காலத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் செல்ல வேண்டிய இடம் அந்த நாட்டினுடைய அங்காடிகள் என்று சொல்லலாம். ஆனால் ஒரு நாட்டினுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் செல்ல வேண்டிய இடம் கல்வி நிறுவனங்கள் என்று சொன்னாராம். அந்த கல்வி நிறுவனங்கள் பள்ளிகள் அல்லது கல்லூரிகள் என்று மேற்கொள்ளவர்கள் பொதுவாக சொல்வதை விட என்ன பொறுத்தை வரை எதிர்காலத்தை உண்மையாக உருவாக்கக்கூடிய நிலையை பெற்றிருக்கின்ற நீங்கள் தான் இது போன்ற பயிற்சி நிறுவனங்கள் தான் என்று சொல்லி எதிர்காலத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இது போன்ற நிறுவனங்களுக்கு வர வேண்டும் என்கின்ற கருத்தை சொல்லி ஒரு நாட்டினுடைய பாதுகாப்போடு நாட்டுடைய வளர்ச்சி 2 காரணிகளால் நிர்மாணிக்கப்படுகிறது. The 2 factors determine either the security point of view of a country or the development of the country depends on 2 things. Number 1, it is the protection. நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு. அதனுடைய நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு ஆர்மி அல்லது மிலிட்டரி அவரிடம் உள்ளது. உங்களுக்கு தெரியும், ஜியாகிரபி புவிய அமைப்பின்படி இந்தியாவில் பார்த்தினால் கிழக்கு, மேற்கு, தெற்கு எல்லா பகுதிகளிலும் பாகிஸ்தான், சீனா, இலங்கை என்று எப்பொழுதுமே அச்சுறுத்தல் இருக்கும். எனவே பாதுகாப்பு எப்படி ஒரு நாட்டிற்கு முக்கியமோ அதுபோல ஒரு நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு அதிகமாக இருக்கின்ற முக்கியத்துவம் அந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சி, தி டெவலப்மெண்ட் அல்லது குரோத் என்று கூறுகிறது. அந்த வளர்ச்சிக்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் காரணமாக அமைவது அரசாங்கத்தினுடைய, மத்திய மாநில அரசாங்கத்தினுடைய செயல்பாடு திட்டங்களாக இருந்தாலும் கூட, அரசியல் கட்சிகளோ அல்லது அமைச்சர்களோ இந்த திட்டங்களை தீட்டினாலும் கூட அதை செம்மைப்படுத்துகின்ற, அதை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற, அதை வெற்றியாக ஆக்குகின்ற ஒரு செயல்திறன் யாரிடம் இருக்கு சொன்னால் அந்த நாட்டில் இருக்கின்ற உயர் அலுவலர்கள் அல்லது அதிகாரிகளிடம் இருக்கின்றது. எனவே அது போன்ற நிலையில் எதிர்காலத்தில் வருகின்ற நீங்கள் இதனுடைய நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காக, முன்னேற்றத்திற்காக அருள் பாடுபட வேண்டும் என்கின்ற அருமையான வேண்டுகோளை உங்கள் முன் வைக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அடுத்ததாக இன்மை ஆப்சர்வேஷன். நெப்போலியன் சொன்னார், ஒரு படத்துக்கு போயிருக்கிறார். நாங்கள் ஆயிரக்கணக்கான கல்லூரி படத்துக்கு சென்றாலும் கூட இது போன்ற பயிற்சி நிறுவனங்களுக்கு சில முறைகள் தான் சென்றுகிறேன். இருந்தாலும் கூட தி ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் என்று சொல்லுவார்கள். அது போல சிறந்த உள்கட்டமைப்பு,
Nepalese கூட சொன்னார், though I have visited, I have went to so many institutes, this is first of its order என்று சொன்னார்கள். எனவே அந்த அளவுக்கு தரமான உள்ளடங்கை பெற்ற இதை உருவாக்கிய எங்களுடைய மாநில கல்லூரியில் during the mid 90s, 93, 95, 96ல பொருளாதாரத்தை படித்த பூமிநாதன் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் இந்த நேரத்தில் இன்னொன்று சொல்லுவார்கள், ஒரு பானை தோற்றுக்கு ஒரு பதம் என்று. இப்ப வெங்கடசாமி எல்லாம் வரத்துக்கு முன்னால பேருக்கு முன்னால நாடு நெப்போலிஸ் இருக்கிறப்ப இதா எங்களுடைய இதை பாருங்கள் என்று சொல்லுகின்ற அளவுக்கு சவால் விடுகின்ற வகையில் இந்த மாணவருடைய அறிவு கூர்மையையும் ஆற்றல் திறனையும் வெளிப்படுத்துகின்ற வகையில் 2 மாணவிகளும் ஒரு மாணவரும் மிக அழகாக கருத்துக்களை அவர்கள் தந்தார்கள். அது இந்த நிறுவனத்தினுடைய குவாலிட்டி நிரூபிப்பதாக நான் கருதுகிறேன். So I want all the students to come up that level so that you all will become, efficient and best administrators in future. அடுத்ததாக இந்த நாள் செப்டம்பர் 5ஆம் நாள் ஆசிரியர் தின நாள். இந்த தினத்தில் 2 ஒரு கருடா 2 மாங்கான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி பூமிநாதன் அவர்கள் இன்றைய கூட்டத்தில் இந்த பயிற்சி மையத்தில் எங்களை வரவேற்று பெருமை சேர்த்ததோடும் அல்லாமல் இந்த ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்தது எங்களை எல்லாம் உள்ளபடியே மகிழ்ச்சி அடையதாக இருக்கிறது. எனவே என்னுடைய காலையிலும் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். Friends, as an aspirant of, civil service both at the center and the state, I would like to draw your attention on one important point, that you should know the difference between studying and learning. Studying and learning. படித்தல் என்பது வேறு, பயிற்சி பெறுவது என்பது வேறு. So I know all of you have got a basic degree either in arts and science or, for example, agriculture or any other discipline. But I not know how many of you have opted economics as a paper in your preliminary or made. Please raise your hands. Geography, CLR, to do it. Economics is such a subject, and Bhuminathan being a graduate from economics, more number of students should come forward to select economics because it is the current one. Yesterday I read in the newspapers, the UPSC News Agency, Bloomberg has now ranked India as the 5th richest country as far as development is concerned at the global level. And GDP அடிப்படையில உலக அளவுல 24% பெற்று அமெரிக்கா முதலிடத்திலும் 19% பெற்று சைனா 2வது இடத்திலும், அதற்கு பின்பாக ஜப்பான், ஜெர்மனி 3.5 விழுக்காடுகளை பெற்று இங்கிலாந்தை நம்மை ஆண்ட இங்கிலாந்தை பின்தள்ளி நாம் இப்பொழுது 5வது இடத்தை வந்து கொண்டிருக்கிறார். அது 2029ஆம் ஆண்டில் 3வது இடத்திற்கு வரும் என்பது இருக்கிறது. அது வருவதற்கு நீங்களாம் அருமகை ஆற்ற வேண்டும் என்று பொதுவாக தமிழ் ஒன்று சொல்லுவாங்க. பிரேமா மேடம் வந்து பல கூட்டங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க. She is a well-known popular Tamil speaker in so many media rather than a professor of economics at TG Vaisala College. அன்னச்சத்திரம் 1000 கட்டல் ஆலயம் 16 நாட்கள் என்பதை விட அங்கே ஒரு ஏழைக்கு எழுந்தறிவது என்பதுதான் மிக மகத்தான குறிப்பு சொல்ல. அதை போல அதையும் ஒரு படி மேலாக சென்று இது போன்ற பயிற்சி நிறுவனத்தை நிறுவுகின்ற என்ற எண்ணமே
தலை சிறந்த எண்ணம். அதற்கு பூமிநாதனுக்கு ஆசிரியர் சார்பாக பாராட்டு. கேள்விக்கு தரப்ப சொன்னாரு, இங்க இருக்கின்ற பெரும்பாலான மாணவர் மாணவிகள் more than 70% they are from other districts of Tamil Nadu other than Chennai. எனவே வெளிப்புற கிராமப்புற மாணவர்கள் இந்த பொருட்களை சொன்னாங்க. அவர்களுக்கு சென்னைக்கு வரவழைத்து தங்குமிடம் அளித்து, அது மட்டுமில்லாமல் is not commercial or money making his mind. If at all you don't have been objective, he would not have admitted this girl. 50% மேலான கட்டண சலுகை அளித்து மாணவனுடைய பொருளாதார நிலையை பின்தள்ளி அவருடைய வாழ்க்கைக்கு முன்னேற்றத்தை தர முடிகின்ற இந்த அருமையான சமுதாய நோக்கை நான் பாராட்டுகிறேன். இது ஒன்றுமே உங்களுடைய நிறுவன வளர்ச்சிக்கு எதிர்காலத்தில் வலு சேர்க்கும் என்று நான் எண்ணுகிறேன். நான் சொன்ன there is a difference between studying and learning. நம்ம BA, BSc, MA எல்லாம் படித்தது in order to get a degree. அதோதான் முடிஞ்சிடும். நம்ம 2 பேரும் இப்போ இருக்கிறோம். இவர் ஒரு ஆனந்தம் வச்சிருப்பாரு, சார் கொஞ்ச நேரம் கொடுங்க நான் படிச்சுட்டு கொடுக்குறேன். ஸோ அது படிக்கிறது. இட் இஸ் டைம் பாஸ். ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கிறோம், பொழுது போகல, ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வச்சிருப்பாரு, கொஞ்சம் கொடுங்க படிக்கிறோம். ஸோ தேர் இஸ் தி மேட்டர். தொலைக்காட்சியில் பாத்தீங்கன்னா செய்திகளை படிக்கிறாங்க, முடிஞ்சிருது. எனவே ஸ்டடிங் ஹஸ் காட் an end, but learning is a process. I want all the aspirants of this civil service examination, you should learn rather than study. You have to learn how. In PhD, you used to say, ஒரு PhD-க்காக 1000 பக்கங்களுக்காக நாங்கள் டேட்டா லிட்ரேச்சர்லாம் சேகரிப்போம். ஆனால் as per the Religious University, the thesis should consist of less than 220 pages. எனவே எத்தனை விவரங்களை எத்தனை பக்கங்களை சேர்த்தாலும் கூட எது வேண்டுமோ என்பதை விட எது வேண்டாமோ அவற்றை ஒதுக்குவதுதான் புத்திசாலித்தனம். அதுபோல you have to listen very carefully the lectures given by your teachers, and in the short time, because of the ideas expressed by the students, you have got a very good faculty. இந்த பொண்ணு ஒவ்வொருத்தருக்கும் நல்ல ஒரு நேரேஷன் பண்ணா. So that shows there is an efficient team of faculty which guide you. So you have to just follow their ideas and guidelines. I was telling with Bhuminathan before I came to this show. In the mid-70s, I went 3 or 4 or 5 times in the group 1 services, but I could not get selected because in those days, 300 marks was prescribed for the interview. Apart from 600 is the mark for examination. So 50% is the ratio between the written and the interview. But now things have been changed during the several decades. I think now as per the Supreme Court direction, only 15% is the maximum for interview. And in other words, now the people or students called for interview, the ratio is 1:2 or maximum 1:3. So it is an age of competition, not only in education, but also in employment as it is in the field of other sectors. So if at all you come in the interview level, you have to work hard. That hard work alone will determine your final selection. For that, you have to, follow, you have to dedicate yourself. If there are 24 hours per day, you allot 6 hours for sleeping and another 6 hours for all other. So the rest of 12 to 15 hours, you have to study, or you have to learn and learn everything. So unless you be very alert, and unless you are very thorough with the current affairs, you cannot become. And as far as this competition is there, the famous scientist Einstein once said, genius is 1% talent and 99% is for hard work. So it is very, very important. Application of mind or process of mind is very, very important. So it is not just enough you are genius, that you have to put more time on preparation. Then the knowledge
that you are going to gain out of this training by the faculty of the institute, which determines your final goal. As Bertrand Russell once says, the hardest thing in life in which bridge to cross and which to burn. எதை வேண்டுமோ அதை எடுத்து எதை தவிர்க்க வேண்டுமோ அதை தவிர்த்தால்தான் we have to succeed. So this is the idea given by him. And before I conclude, let me once again convey my heartfelt wishes on the day of Teachers' Day and also for honoring. எனக்கு அப்படியே கண்ணு கலங்கிடுச்சு. உள்ள வந்தோட பூமிநாதன் ஆசிரியர்களோட எங்களுக்கெல்லாம் மலர் போது வணக்கம் தெரிவிச்சார். பாதம் முன்பே we are got nervous. யாருக்கு ஒரு பணிவு இருக்கிறதோ வெளில வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பின்னால போகுதோ அது வேகமா போகும். யார் ஒரு இடம் பணிவு இருக்கிறதோ எந்த அளவு ஒரு பணிகிறார்களோ அந்த ஒரு வாழ்க்கையில முன்னேறுவார் என்பதற்கு and as Vivekananda has said, this is the time, arise, awake and stop not till you reach your goal. And before I conclude, just only one piece of advice or suggestion. You have to go bring credit to the institution and also to your parents and also for yourself. So இந்த மாதிரியான முதலாம் ஆண்டு பயிற்சி கூட்டத்துல நான் சொல்லுகின்றதுதான், you have come here not to study but to learn. கற்றல். So your journey may be 1 year or 2 years as the case may be. So இந்த காலகட்டத்துல உங்களுடைய இந்த கற்றல் பயணம் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா, அறிவை பெருக்கிக் கொள்கின்ற கற்றல் பயணமாக இருக்க வேண்டும். உங்களுடைய ஆற்றல்களை எல்லாம் மேம்படுத்திக் கொள்கின்ற கற்றல் பயணமாக இருக்க வேண்டும். உங்களுக்கெல்லாம் பாடங்களை சொல்லி தருகின்ற ஆசிரியர்களுக்கு மனநிறைவு தருகின்ற கற்றல் பயணமாக அமைய வேண்டும். இந்த நிறுவனத்திற்கு மேலும் பெருமை சேர்க்கின்ற வகையில் உங்களுடைய கற்றல் பயணம் அமைய வேண்டும். உங்களுடைய உற்றார்கள் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும். அதை விட மேலாக இந்த சமுதாயத்திற்கும் நாட்டிற்கும் பயன்படுகின்ற வகையில் உங்களுடைய கற்றல் பயணம் அமைய வேண்டும். அமைய என்று வாழ்த்தி இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, sir. It was really inspiring. Sir told us he in fact requested all of us to develop ourselves fully to be efficient administrators in the future. He said that studying has an end, but learning is a never-ending process. So we should all remember that and study to be useful for ourselves and for the development of the nation. I now request Mr. L. Venkatapati sir to give his. ஒரு சின்ன கருத்து நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். Since I am associating with the Wales University at present, I make open appeal to these promoters of this KingMakers IAS Academy. If you want KingMakers IAS Academy and Wales University can come for MOU agreement, and by which the ideas can be shared. And if you need, as you are very pertinent in the social development of this nation or the country of our state, we will also like to appreciate or we also participate. If you need any resource person of any subject which you are not able to organize, we have got more than 700 faculty in all the disciplines. So we are ready to, send our faculty as a resource person to train in these students so that we can also participate in the journey of, the civil service for our country.
Pardon me, sir. I now request L. Venkateswamy, sir, to take his seat. Revered Professor Napoli, even though he joined in Presidency College during 1971, he could have completed by that time, I think, 10 years of service. So very senior, most professor, a learned professor, well experienced professor, and a professor with abundant knowledge of not only geography but also the various disciplines in our academic side. So to that extent, he is very popular even during those days when he was very young. When I joined, I think he may be around 27, 30 years, I think so, during 71. And he continues to be in touch with all the students and the joining students as well as all the old students. I already, he told he has completed 50 years of teaching to students. And he is the only professor who has devoted his time for developing and as well as giving training to the IAS aspirants. None other than Napoleon, no other professor is available in Chennai city. Very extraordinary person, extraordinary personality, and very knowledgeable person. And also very simple to follow, simple to guide and then help and to exchange all ideas. And he's a very jolly person also. He will also give motivation to make you very enjoyable and carry many things in your life. So that is how he's a model to all of us, because such a very devoted and very compact professor Napoli. And next, our friend, he is not an ordinary person. He's a person with multi-personality as well as contacts with all IAS as well as all politicians. Either from all parties, no other party. He knows all people in all parties and they are all friends. And many of them were his students and others also very close to him. Last week also, I met him in a marriage function of our own student, and who is the Commissioner, State Information Department, Dr. Pradap Kumar. He also studied almost more than, I think, 12 degrees, ML, PhD, MBA, like all studies. And then he was appointed as TNPSC member, and then he became State Information Commissioner. Now he is continuing there. Very simple when he is developed and groomed by only Professor Jyoti Murli. But for him, he is nothing. He is zero almost. He has developed to that extent to make him to this higher level. And then he is also very simple and honest and very quite nice chap. And he is also around 52, 53 now. 52, 53, very young age. And he will definitely reach some other higher post in the government of India. And he has close contacts and many relationships with all the people. So such people are guiding examples for you. Our founder, your founder, Bhuminathan, is a very cute and dynamic and intelligent student. I taught him in first year economic statistics. Statistics is a very easy subject. It is a science of counting. You all know. Statistics is, if you know
Counting 1, 2, 3, 4, 10, that is science. That is statistics. You will add, you will subtract, you will divide, and then that is a very simple process. So it is a study of averages. Whatever you want to make representation, you say GDP, DNP, NNP, everything you have to use, make use of statistics. Why? What is that? Averages only. So if you see, if you call anything average marks, average height, average weight, average stat, everything is counted and recorded in averages. Very interesting subject. Even when I was learning, because I was a student aspirant of MBBS, I studied biology, physics, chemistry, and then I later joined in economics. And then I stood first in economics in my BA degree, VOC College, Silbaram, a college that is Thuthukudi. Very nice college, very big college like Pachapas College, but very notorious college. Students will be there. But many students have come up from that college also, the IAS and all services. Very popular colleges. It was started around 1950 and all. It is during only after independence and after our republic that college was started by a Congress person. And even now it is very popular, but student strength has declined because all the pre-university classes were separated and that has been converted to higher secondary classes. So our Professor Jodi Murugan has occupied the post of Vice Chancellor. Even he should have been considered here in Chennai, but he was posted to Tiruvallur University, Vellore, and he has very thorough with all the administrative process. He helped in building Wales institution from the very basic and very the starting level. And that is how that has been converted into a university in 25 years. No other institution has got university status in 25 years. Wales is the only college that has been upgraded as university. 13, sorry, only in 13 years that has been become converted into upgraded university. That is astonishing development, growth. I used to also accompany him from the very beginning, even before his daughter got married to I said Ganesh, and his another friend was also helping him, and he is no more. And now almost he devoted almost the entire time for that institute, and that institute is very popular now and offering various courses throughout India. And also they have started many schools also throughout India in all places. So they are philanthropic as well as service-minded, humanitarian for development. They are doing a wonderful service. So such a great personality, we work together and we were always found together. But now Bhuminathan, even though he studied economics, he applied for public administration, and that's why he missed the seat there in economics. He didn't apply to economics at all. Yes, otherwise, I could have given him somehow or other a seat. And I directed to our friends Narsimhan and Prema and Venkataraman. We go and meet them. Tell my name, they will give you a seat. That is how he joined. I forgot, but he only reminded when I attended this IAS, KingMakers IAS inaugural function by our Honorable President of India. You could have heard about all. So this is the only institute honored by and inaugurated by in a grand way by a President of India. To that extent, he has developed this institute as a premier and #1 first institute in Tamil Nadu as well as in all over India itself. So to that extent, he has worked hard to develop this. He would have easily become an IAS officer. How somehow he missed it. But anyhow, he has produced now umpteen number of IAS, IPS, IFS,
and almost all class 1 services and in group 1 services in Tamil Nadu also. I too appeared for deputy collector post in group 1 twice, but that is already professor to explain to you. 50-50, 50% academic exam marks, 50 interview marks. So that's why whoever has got access to CM at that time, only they will be given deputy collector post, not based on merit. Mostly, only if the CM recommends, they will be appointed as deputy collector. That is how I didn't go and see any politicians. That's why I missed. Twice I wrote the exam. Out of 2,000, 3,000 people will write. Only 200 to 250 people will be selected. Every time if I write, I get selected. I got selected, and then I appeared for the interview. But I was given a chance to work in colleges and selected by TNPC. That's why I take more interest in teaching there, because teaching is a very lovable job. கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தகை என்ற வள்ளுவர் வாக்குக்கு இணங்க நீங்கள் கற்றலே தொடர்ந்து செய்து கொண்டு இருக்கலாம். ஐஏஎஸ் ஆனாலும் நிறைய ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். அவர்களும் கற்றுக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். பல பட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். ஆக கல்வி கரையில கற்பவர் நாள் சில மெல்ல நினைக்கிற் பிணிவல தெளிதின் ஆராய்ந்தமைய உடையவே பாலின் நீரின் குறியின் தெரிந்து என்று நாலடியார் அவர்கள் மிக ஆணித்தரமாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார். கல்வி என்பது ஒருவருக்கு பிறந்ததிலிருந்து இறக்கும் வரை படிக்கலாம். கல்வி கரையில கற்பவர் நல்ல நூல்களை நல்ல படிப்புகளை படித்து நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்த முடியும் என்பதுதான் அதனுடைய நோக்கம். ஆகவே நீங்கள் தொட்டனை தூறும் மணற்கேணி மாந்தருக்கு கற்றனை தூறும் அறிவு என்று சொல்வதற்கிணங்க நீங்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நல்ல நூல்களை சிறந்த நூல்களை தேர்ந்தெடுத்து அதிகமாக கற்றுக்கொள்கிறீர்களோ நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லோருமே, அதாவது ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், ஐஎஃப்எஸ் போன்ற பெரிய பல்வேறு பதவிகளிலே நீங்கள் வந்து சேர்வீர்கள். ஆகவே இதோடு உங்களுக்கு வாழ்த்தி நான் என்னுடைய நல்ல வாழ்த்துக்களை சொல்லி நன்றி விடைபெறுகிறேன். Thank you so much, sir. Your speech was truly inspiring. His love towards teaching was very evident in his speech. I also said that learning is a lifelong process. Thank you, sir. I now call upon Dr. Prema. You can be seated. You can be seated. வேண்டாம் Ma'am, you can be seated. நீங்க பேசி இங்க பேசுங்க. நின்னா பேச்சு நிக்குமேன்னு பார்த்தேன். இப்படி நின்னு பேசுறேன். நோ சார், நான் ஐ வில் ஸ்டாண்ட் ஹியர். உட்கார வேணாம், 5 நிமிஷம் தான். நீங்களும் பேசி முடிச்சிட்டீங்க, அவ்வளவுதான். வாங்க உட்காருங்க சார். மாணவி ஆனா உட்காருங்க. சிறந்த பேச்சாளர். அவர் பேச்சை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். அவங்க பேச்சு பேசாத இடமே கிடையாது. தமிழகத்துல எல்லா பட்டிமன்றங்கள் அந்த எல்லா கூட்டத்திலையும் அவங்க பேசாம இருக்க மாட்டாங்க. பேசுறது சிறப்பான பேச்சாளர். A very good noon to one and all present here. அனைவருக்கும் இனிய நண்பகல் வணக்கம். இது மாலை வணக்கமாக மாறுவதற்கு முன் நான் முடித்து விடுவேன், அந்த நம்பிக்கையை சொல்லிடுறேன். ஏன்னா இது நம்ம ஆசிரியர் மாணவருக்குள்ள உறவை பத்தி பேசினா நமக்கு நேரம் போதாது. எனக்கு இது போராத நேரம், காலம் போதாது. எனக்கு இது போராத காலம். ஏன்னா அவங்களெல்லாம் பசியில உட்காந்து வச்சுட்டு பேச முடியாது. And not only that, before that, I would like to express my sincere gratitude to all these stalwart teachers who are on the dais. Professor Dr. Nepoli, Professor Dr. Jyoti Murugan sir, Professor Dr. Venkadasamy sir. எனக்கெல்லாம் ஆசான்களாக இருந்தவர்கள். அதாவது பொதுவாகவே ஆசிரியர்கிட்ட மாணவர் பாராட்டு வாங்கிறது நார்மலா நடக்கும். ஆனா மாணவர் ஆசிரியரை பாராட்டுற ஒரு நிலையில் இன்றைக்கு ஒரு மாணவர் உயர்ந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அது நம்முடைய பூமிநாதனாகத்தான் இருக்க முடியும். அந்த அளவிற்கு ஒரு பெருமையை சேர்த்திருக்கிறார். இவர்கள் எல்லோருமே நாங்கள் படிக்கும் காலத்தில் எங்களுக்கு பல வகைகளிலும் எங்களுக்கு அறிவுரைகள் கூறி அண்ட் பல நேரங்களில் எங்களுக்கு கைடன்ஸ் கொடுத்து எங்களுடைய தீசிஸ்கோ எதுவாக இருந்தாலும்
சார் வந்து அவருடைய ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி எல்லாம் எங்க கைடு வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி மெம்பரா இருந்தார் அப்ப. அதனால அவரால் அதிகமாக போய் பார்ப்பதே கடினமாக இருந்தது. அப்ப ஐயா தான் எனக்கு வந்து பல நேரங்கள்ல ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி உதவி செஞ்சிருக்கார். தமிழ்நாட்டு பாடநூல் கல்வி நூல் நிறுவனத்துல புத்தகம் எழுதுவதற்கு வெங்கடசாமி சார் சேர்மனா இருந்தாரு. அதுல எடிட்டட் சாப்டர்ஸ் நான் எழுதின ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது. ஸோ நான் நெப்போலியன் சாரை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறேன். பட் எஸ், அது இன்னொரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் அவர் சொல்றது. என்னுடைய கணவரும் அவருடைய மாணவர்னு சொல்றதுக்கு நெப்போலியன் சார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறேன். பட் ஹி எக்ஸாக்ட்லி ரிசம்பிள்ஸ் மை ஃபாதர் பிகாஸ் மை ஃபாதர் வாஸ் a genius in English. எவ்வளவு அழகா இங்கிலீஷ் பேசினாரு. ஐ bow my head to you, sir. It is very rare to find such professors these days. நிஜமாவே சொல்றேன். எங்க அப்பா மேத்தமேட்டிக்ஸ், சான்ஸ்கிரிட் அண்ட் இங்கிலீஷ் அவர்கிட்ட இருந்து தான் we have learned so many things. And ஜோதி முருகன் சார் சொல்லும் பொழுது one point, keen point I observed. படித்தல் என்பது வேறு, கற்றல் என்பது வேறு. ரீடிங் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் லேர்னிங். நீங்க லேர்னிங் தான் பண்ணணும். அண்ட் நீங்க எல்லாம் மாணவ பருவத்துல இருக்கீங்க. உங்கள்ட்ட சாரி, நான் இங்க நின்று பேசுறதுக்காக என்ன தவறா நினைக்காதீங்க. ஒரு 80 நாள் ஆச்சு. ரீசென்ட்லி ஐ அண்டர்வென்ட் சர்ஜரி ஆன் மை லெக். அதனால என்னால கொஞ்சம் அந்த வாக்கிங் டிஃபிகல்டிஸ். இன்னைக்கு தான் நான் டியூட்டிக்கே ரிப்போர்ட் பண்ணேன் ஆஃப்டர் 80 days. அண்ட் டியூட்டிக்கு ரிப்போர்ட் பண்ண அன்னைக்கே எங்க காலேஜ்லயும் I was given an award, and here also I have been honored by your institute. So this shows a promising trend for this academic year. எங்க காலேஜ்ல NAC கோஆர்டினேட்டரா இருந்து 2 சைக்கிள்ல A வாங்கி, இந்த 3rd சைக்கிள்ல A++ வாங்கி நாங்க அங்க குவிச்சிருக்கோம். அதனால அந்த கிரெடிட்காக I was given a citation and memento from the management. And here, yesterday only Bhuminathan called me and he said, ma'am, you have to come. Definitely. He was a student at MA level in my college. MA எங்க கிட்ட படிச்சு நான் வந்து 93, 96, அதாவது 87 to 96, this is my 36th year of service. 3.5 decades போட்டிருக்கேன். நான் 96ல வைஷ்ணவ காலேஜ் ஜாயின் பண்ண போது ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் MA என்கிட்ட படிச்ச மாணவர்கள் இவர்கள். அந்த மாணவர்கள்ல பெருமைக்குரிய மாணவர்களாக எத்தனையோ பேர் படிக்கலாம். படிக்கிறது வேற. தோன்றீர் புகழோடு தோன்றுக அக்திலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று. திருக்குறளார் முனுசாமி அவர்கள் அழகா இதுக்கு விளக்கம் சொல்வார். தோன்றீர் புகழோடுனா அம்மா வயிற்றுல இருந்து பிறக்கும் போது வாடா புகழோட பிறப்பான் கிடையாது. வாடா என் வீட்டுல காந்தி பிறந்திருக்கான், வாடா என் வீட்டுல நேதாஜி பிறந்திருக்கான். இல்ல, only because of their actions, their deeds, their achievements, they become great. அதை போல எத்தனையோ மாணவர்கள் படித்தாலும் பல மாணவர்களை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு மாணவனாக இன்றைக்கு எங்கள் பூமிநாதன் திகழ்வது எங்களுக்கு பெருமை. He is my PhD scholar. Very soon he is going to get the doctorate degree also. உங்க முன்னால நான் அதையும் சொல்லிக்கிறேன். மாணவர்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புவது, நான் வந்து 83, 85 என்னோட MA படிக்கும் பொழுதே I wanted to do IAS. IASல நான் வந்து ப்ரிலிம்ஸ் செலக்ட் ஆயிட்டேன். அப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி அகடமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கிடையாது. எங்களுக்கு எப்படி போகணுன்ற கைடன்ஸ் கூட இல்லாம இருந்தோம். I was basically a maths graduate. நான் MAக்கு எக்கனாமிக்ஸ்குள்ள வந்ததே ஒரு பெரிய கதை. I was motivated by Professor KP Chellaswamy from Guru Nanak College, who was a veteran and a renowned economist. அவர் நின்று இப்படி கிளாஸ் எடுத்ததெல்லாம் இன்னும் ஸ்டில் I remember. I can recall my college days. அந்த அளவிற்கு என்னை மோட்டிவேட் பண்ணி இன்ஸ்பயர் பண்ணி, and I was offered a seat at Presidency College for MSc Statistics. நான் MA Economics 1 month படிச்சு அதுக்கப்புறம் MSc Statistics வந்தது. அப்ப வந்து கருணாநிதினு ஒரு ப்ரொஃபசர் பிசிக்ஸ்ல இருந்தாரு. ஆமா, அப்ப வந்து மன்னை ராஜகோபால்னு ஒரு பையன் படிச்சுட்டு இருந்தாரு. அவர் வந்து காங்கிரஸ்ல பெரிய ஆளு. எனக்கு 1 month பொறுத்து தான் வந்தது. பட் என்னுடைய லாங்கிங் ட்ரைவ் வந்து டு பிகம் அ ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன் தான். உங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்வெஸ்டிகேட்டர் பூமிநாதன், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப். அதை விட்டுட்டு இன்னைக்கு உட்கார்ந்துருக்காரு. யாருக்காக? உங்களுக்காக, அவருடைய போக்கஸ்க்காக. அந்த மாதிரி I was offered a seat, but I couldn't. I went there, taking a TC from Guru Nanak. I went there, joined, but
சாரி சார், நான் இது அதுக்காக சொல்ல, அந்த 1 month போர்ஷன்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல நடந்து முடிஞ்சது. அங்கெல்லாம் பிரசிடென்சில ஸ்லைடிங் போர்டு இருக்கும். அப்படியே வராங்க டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஐ வாஸ் ஒன்லி கேர்ள் இந்த கிளாஸ், எம்எஸ்சி கிளாஸ்ல. அப்படியே போர்டு நகர்த்திட்டே போறாங்க. ஐ வாஸ் அஃப்ரைட். எனக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் மேல தீராத காதல் இருந்ததோ அதை நம்ம படிக்க முடியாம போயிடுமோன்னு ஒரு பயம் வந்தது. ரெண்டாவது, என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன் டாக்டர் செல்லசுவாமி, கேபி செல்லசுவாமி. அவர் சொல்லி கொடுத்த பாடம், எதுக்கு நம்ம இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்கு வந்து உட்கார்ந்தோம். இல்லைனாலும் தமிழும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் நான் படிக்காட்டா கூட அது என்னோட ரத்தத்துல ஊறினது. நம்ம போய் எக்கனாமிக்ஸ் படிப்போம்னு. அன்னைக்கே தட் மன்னை ராஜகோபால் only helped me to meet Dr. Karunanidhi from physics. I took TC for attending 2 hours of class at Presidency. I went back to Guru Nanak College paying a readmission fee of 4 rupees. இது என்னோட ஸ்டோரி. இப்படிதான் நான் எக்கனாமிக்ஸ்க்கு வந்தேன். நான் எக்கனாமிக்ஸ்க்கு வந்தது எக்கனாமிக்ஸ் பெருமையோ இல்லையோ, எனக்கு பெருமை. பிகாஸ் ஐ எம் ஏபிள் டு கிரியேட் மெனி credential ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் பூமிநாதன். நான் உங்களுக்கு சொல்றது ஒண்ணுதான், பீயிங் IAS ஆஸ்பிரன்ஸ், லைஃப் வந்து ரொம்ப சிம்பிள். லைஃப் ரொம்ப சிம்பிள். நான் அந்த 83, 85ல வந்து ப்ரிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ணேன். பாஸ் பண்ணி தினத்தந்தி எல்லாம் வந்து போட்டோ எடுத்துன்னு போனாங்க. IAS அதிகாரியாக விரும்பும் பட்டிமன்ற பேச்சாளர் பிரேமா அப்படின்லாம் போட்டு. இன்னைக்கு கூட எங்க அப்பா எடுத்து வச்சிருப்பாரு ஒரு பெரிய ஃபுல் பேஜ் தினத்தந்தியில. செய்திகளை முந்தி தருவது தினத்தந்தி இல்ல, அதனால அப்படிதான் கொடுக்கும். அப்படியே உட்கார்ந்த மாதிரி நின்ன மாதிரி என்னோட மெடல்ஸ் கப்ஸ் எல்லாம் வச்சு போட்டோ எடுத்தாங்க. பட் எனக்கு வந்து என்ன ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் இல்லாததுனால என்னோட MA ஃபைனல் எக்ஸாம் அடுத்த நாள் மண்டே நடக்குது. சண்டே வந்து மெயின்ஸ் எக்ஸாம் நம்மளோட IASக்கு. மண்டே எக்ஸாமுக்கு படிக்கலன்னா அப்பெல்லாம் வந்து சப்ஜெக்ட்ல ஃபெயில் ஆனா அது ஒரு பெரிய ஷேமா இருக்கும். நம்ம அதுவும் எக்கனாமிக்ஸ் நம்மளுக்கு புதுசு. நம்ம BSc மேத்ஸ்ல இருந்து போயிருக்கோம். அப்ப என்ன ஆச்சு, அடடா நம்ம படிக்க அங்க போயிட்டு, ஏன்னா மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் 2 வேளை எக்ஸாம் எழுதணும். சண்டே மண்டே வந்து செமஸ்டர் எக்ஸாம் எனக்கு MA. இது நம்ம விட்டா கூட பரவாயில்ல, அடுத்த தடவை எழுதிக்கலாம், நம்ம அதை விட்டுறக்கூடாதுன்னு சொல்லி மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு போகவே இல்லை. போயிருந்தா வந்திருப்பேன். முதல்ல எனக்கு வைத்தியர் ஆனோம், டாக்டர் ஆனோன்னு ஒரு பெரிய ஆசை, பெரிய கனவு. எம்ஜிஆர் கவர்மெண்ட்ல எனக்கு சீட் கிடைச்சது. பிகாஸ் ஐ பிலாங் டு தி ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் +2 78-80 ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச்ல வந்து ஸ்டூடெண்ட். அப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி நீட்டு பீட்டு ஒன்னும் கிடையாது. ஸ்ட்ரைட் அவே தே கேவ் மீ த சீட் வித் மை மார்க்ஸ். பட் ஐ வாஸ் unable to take up the seat for want of 10,000 rupees. ப்ளீஸ் பிலீவ். இன்னைக்கு எனக்கு பணம் பெருசா இல்ல, ஆனா அந்த 10,000 கிடைக்காதனால எங்க அப்பாவால, அவர் ஒரு சாதாரண குமாஸ்தா போஸ்ட் ஆபீஸ்ல, அவரால் 3 பசங்க நாங்க, நான் 3வது, எங்க அக்கா அண்ணன் நானு, அவங்கள படிக்க வைக்க முடியல. 10,000க்கு எங்க போவாரு? அதனால ஐ லாஸ்ட் மை சீட். ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், என் பேருக்கு முன்னால டாக்டர், அதுக்கப்புறம் தான் கனவு IASக்கு போச்சு. அதுவும் இல்லையா, சரி வைத்தியர் ஆகணும்னு நினைச்சு வாத்தியார்ல முடிஞ்சேன் நானு. அதனால்தான் டாக்டர் ஆகணும்னு நினைச்சு டாக்டரேட் வாங்கினேன். அத ஒரு வெறியா பண்ணேன். வறுமை என்பது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்ல. பட்டுக்கோட்டையார் சொல்வாரு, திருடாதே பாப்பா திருடாதே, வறுமையை கண்டு பயந்து விடாதே, திறமை இருக்கு மறந்து விடாதே. திறமை இருந்தா போதும், வறுமையை பார்த்து பயப்பட வேண்டியது இல்ல. அண்ட் மெனி இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆர் ஒரு மஷ்ரூம் மாதிரி வந்துட்டே இருக்கு அண்ணா நகர்ல. I have been seeing and I am associated with KingMakers for more than 10 years. பூமிக்கு தெரியும், நம்முடைய இன்னைக்கு பிரின்சிபல் செக்ரட்டரியா இருக்கக்கூடிய IAS இறையன்பு சார் தலைமையில பல பட்டிமன்றங்கள் பேசிய பெருமை எனக்கு உண்டு. அவரையே இந்த இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு கொண்டு வந்தது. எத்ராஜ் காலேஜ்ல we had a meeting. அதுல வந்து I also spoke. I was doing master of ceremony and நம்முடைய இந்திய பிரதமர் இந்திய ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜி பத்தி சொன்னாங்க. அந்த ப்ரோக்ராம் நடந்த பொழுதும் கலைவாணர் அரங்கத்துல I was doing master of ceremony for KingMakers IAS Academy. மாணவர்களே, ஒன்று நினைச்சு பாருங்க, நான் கல்விக்கு மேதையாக நினைப்பது கர்ம வீரர் காமராஜரை. படிக்காத மேதை, புகழ் நாடார், பொருள் நாடார், பதவியை நாடார், எதையும் நாடாத ஒரே நாடார் காமராஜர் நாடார், கல்வி தந்தை. அவர் சொன்ன ஒரு வழிதான். அவரை எல்லாருமே இந்தியன் பாலிட்டியில சொல்லுவாங்க கிங் மேக்கர்னு. ஹி இஸ் த கிங் மேக்கர்னு. இந்திரா காந்தியை கொண்டு வந்தது அவர்தான் கொண்டு வந்தாரு. அந்த மாதிரி கிங் மேக்கர்னு அந்த கான்செப்ட் எடுத்து இவர் பேர் வச்சது. இட் இஸ் கோயிங் டு ரியலி மேக் மெனி கிங்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் இன்ஸ்டிடியூட். நாட் ஓன்லி கிங்ஸ், குவீன்ஸ் ஆல்சோ. KingMakers IAS Academy
he is going to make many kings and queens. I was taking economics classes எடுத்துட்டு இருந்தேன், தமிழ்ல எடுத்துட்டு இருந்தேன் எல்லாமே. பட் டியூ டு மை ஓவர்லோடிங், over workload at college, I couldn't continue. I will be doing it. I will get myself associated with this institute after in my post-retirement period. Definitely, I am retiring next year on 31st May 2023. நான் உங்களுக்கு சொல்றதெல்லாம் என்னன்னாக்கா, தமிழ்ல நம்ம மாணவர்களா இருக்கிறச்சே நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு டைவர்ஷன் இருக்கும். முக்கியமான டைவர்ஷன் இந்த காலத்துல மொபைல், அதுல முக்கியமான டைவர்ஷன் யூடியூப். பல பேர் இன்ஸ்டாகிராம்ல என்ன எவ்வளவு பேர் ஃபாலோ பண்றான், எவன் ஃபாலோ பண்ணா என்ன, ஃபாலோ பண்ணாட்டா என்ன, நீ இவங்கள மாதிரி ஆய் அங்க நின்னு பேசினா உன்ன 100 பேர் ஃபாலோ பண்ணுவான். இன்னைக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபாலோ பண்றவன் தேவையில்லை. அதை போன்ற ஒரு வாழ்க்கை உங்களுக்கு வேணும். நான் கூட கவிதை போட்டியில நிறைய நடுவரா இருந்திருக்கேன். முன்ன அதாவது சானட், நாங்கெல்லாம் கலிப்பா, வெண்பா, ஆசிரியப்பா, கழிநெடிலடி ஆசிரியப்பா இதெல்லாம் எழுதியிருக்கோம், படிச்சிருக்கோம், பார்த்திருக்கோம். ஆனா ஹைக்கூ கவிதை வந்தது, அதுக்கப்புறம் சைனால இருந்து பாரோ பண்ணோம் அதை. அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரியூன் கவிதை வந்தது. ஹைக்கூ என்னன்னா 2 லைன் கவிதை, சென்ட்ரியூ ஒரே லைன் கவிதை. மாணவர்கள் எவ்வளவு திறமையானவங்கன்றத உங்களுக்கு சொல்றதுக்காக சொல்றேன். ஹைக்கூ கவிதை ஒரு மாணவன் எழுதினான். நான் போன ஒரு போட்டியில என்ன எழுதினான்னா, பூக்களை பறிக்காதீர்கள் என்ற பலகைக்கு கீழே பார்க்ல வச்சிருப்பாங்கல்ல, டோன்ட் பிளக் தி ஃப்ளவர்ஸ், பூக்களை பறிக்காதீர்கள் என்ற பலகைக்கு கீழே பல பூக்கள், காரணம் காற்றுக்குத்தான் படிக்க தெரியாது. எவ்வளவு அழகான கவிதை பாருங்க. அந்த ஃபைனல் பஞ்ச் தான் இது. ஹைக்கூ கவிதை. இன்னொருத்தன் ஒரு வரி கவிதை எழுதுறான், சென்ட்ரியூ கவிதை. இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் கொடுத்தோம் நாங்க. காதலித்தேன், காதலித்தேன் தான் அடுத்த லைன் என்னடா, அதுலயே ஒரு புள்ளிக்கமா வச்சு சொல்றான், காதலித்தேன் என் காதலி தேன். இது கவிதை தானே. சரி, இத உங்களுக்கு டைவர்ட் பண்றதுக்காக சொல்ல, இந்த டைம்ல உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு எனர்ஜைசிங்கா இருக்குன்றதுக்காக. ஆனால் மாணவர்களே, நான் சொல்ல விரும்புவது, இவங்க எல்லாருமே சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. எப்படி எப்படி பண்ணணும்ன்றத ஜோதி முருகன் சார் 1 2 3 பாயிண்ட் போட்டு உங்களுக்கு ஒரு டிசைன் போட்டு கொடுத்திருக்காரு. That shows his academic excellence and he is the pro chancellor for his Wales University. அதே மாதிரி வெங்கடசாமி சார் சொன்னாரு, அதே மாதிரி நம்முடைய ப்ரொஃபசர் நெப்போலியன் சொல்லியிருக்காரு. நான் உங்ககிட்ட சொல்றது ஒன்னே ஒண்ணுதான். ஒண்ணுன்னா ஒண்ணு இல்ல, ஒன்னே ஒண்ணு. அது என்னன்னா, பி ஃபோக்கஸ்ட். பி ஃபோக்கஸ்ட். நீங்க இங்க வர்றது வெளியூர்ல இருந்து வராங்க, அப்பா அம்மா படிக்க தெரியாதவங்களா இருப்பாங்க. ஆனா ஒரு சிவகுரு பிரபாகரன், 101வது ரேங்க் வாங்கிய சிவகுரு பிரபாகரன், நினைச்சு பாருங்க, சம்பாதிச்சு அக்காவை திருமணம் செஞ்சு கொடுத்து என்ஜினியரிங் போய் வீட்டுக்கும் உழைச்சு சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ரயிலடியில படுத்து கிடந்து படிச்சவர் ஒரு IAS ஆபீசர். தமிழ்ல எழுதி பாஸ் பண்ண மணிகண்டன் ஒரு ஆபீசர். கிங்மேக்கர்ஸ்க்கு வந்திருக்காரு அவர் மணிகண்டன்லாம். உங்களுக்கு தமிழ் ஆப்ஷனலே எடுத்திருக்காரு. அதே மாதிரி எத்தனை பெண்கள், அனுகுமாரி சர்மா. இப்ப வந்திருக்கக்கூடிய 4 பெண்களும், முதல் 1ல இருந்து 4 பெண்களும் சாதிக்கலாம், ஆண்களும் சாதிக்கலாம். சாதிப்பதற்கு அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு ஜெண்டர் இஸ் நாட் அ பேரியர். நான் செக்ஸ்ன்னு சொல்லல, ஜெண்டர் இஸ் நாட் அ பேரியர் அட் ஆல். பட் யூ கேன் அச்சீவ் ப்ரொவைடட் யூ ஆர் ஹேவிங் கன்விக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் வாட் யூ டூ. நாம் எதை நினைக்கிறோமோ அதுவாக நாம் மாறுவோம், எதை நினைக்கிறோமோ அதை அடைவோம். ப்ரொவைடட் யூ திங்க் அண்ட் டூ அண்ட் மூவ் இன் த டைரக்ஷன். எண்ணியாங்கெய்துவர் எண்ணியர் திண்ணியராக பெறின். நிச்சயமா நீங்க நினைச்சது நடக்க முடியும். போக்கஸ்டா இருங்க. என்னுடைய ஒரே ஒரு ஆசை அதுதான். உங்களை எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு உங்க அப்பா அம்மா அனுப்புறாங்க, எவ்வளவோ பலவிதமா பிளான் பண்ணி இந்த அகாடமியில இருக்கிறவங்க மூளையை செலவழிச்சு யார் யாரை கூட்டிட்டு வரலாம், எப்படி சிறந்த முறையில ட்ரைனிங் கொடுக்கலான்னு பூமிநாதன் அண்ட் ஹிஸ் டீம் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் டூயிங் வண்டர்ஃபுல் ஜாப். பட் இதை எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ண வேண்டியது யாரு? நீங்க அதை போக்கஸ்டா இருங்க. இந்த நேரத்துல நமக்கு படிப்புக்கு குறுக்க வர்றது காதல் என்கிற மிகப்பெரிய விஷம். நீங்க காதலிக்க கூடாதுன்னு நான் சொல்ல, காதலுக்கு நான் விரோதி இல்லை, என்னோடதே லவ் மேரேஜ் தான். பட் எந்த வயசுல காதலிக்கணுமோ, எப்போ காதலிக்கணுமோ, இல்ல நான் வர்றதே காதலிக்கிறதுக்கு தான், நான் வர்றதே ஜாலியா இருக்கிறதுக்கு தான். நான் பாக்குறேன் நிறைய பேரை வருவாங்க, கிளாஸ் முடிஞ்சு ஆர்ட்ஷிப்ஸ்ல கூட்டமா இருப்பாங்க, கார்த்திக் டிஃபன் சென்டர் வாசல்ல உட்கார்ந்து சாப்பிடுவாங்க. அண்ணா நகர்ல. நம்ம வாழ்க்கை இதுக்காக இல்லை. We are not born to roam around, to loiter without any motive, without any purpose. அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையாக உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் மாற்ற வேண்டும் என்றால்
இந்த இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் தூக்கி போடுங்க. மனிதநேயம் ஆரம்பிச்ச சைதை துரைசாமி சொல்லுவார் அழகா, உன் வீட்டுல அக்காவுக்கு கல்யாணமா, அதுக்கு கூட நீ போகாத, உட்கார்ந்து படி. ஐஏஎஸ்ன்றது அப்படிப்பட்டது. அதை போல ஐஆர்எஸ் மணிகண்டன, ஐஆர்எஸ் நந்தகுமார் வந்திருக்காருங்க, நம்ம இறையன்பு சார் வந்திருக்காங்க. ஐஆர்ஆர்எஸ்ல நிறைய பேரை கூட்டிட்டு வராங்க. அவங்களெல்லாம் கூட்டிட்டு வர்றது சும்மா கிடையாது. இட்ஸ் ரியலி a வெரி பெயின்ஃபுல் ஜாப். அதை பண்றவங்களுக்கு தான் தெரியும். அதனால அந்த சர்வீசஸை யூஸ் பண்ணுங்க. பி ஃபோக்கஸ்ட். என்னுடைய ஒரே வேண்டுகோள் அதுதான். பி ஃபோக்கஸ்ட், ஆல்வேஸ் பி ஃபோக்கஸ்ட். எந்தெந்த நேரத்துல எதை எதை பண்ணணுமோ அதை மட்டுமே செய்யுங்க. படிக்கணுமா படிங்க, அச்சீவ் பண்ணணுமா பண்ணுங்க, கல்யாணம் பண்ணணுமா பண்ணுங்க, கிவிங் டு ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் பண்ணுங்க. எது எது எந்த எந்த நேரத்தில் செய்ய வேண்டுமா? ஏன்னா காலம் பொன்னானது, கடமை கண்ணானது. ஒன்ஸ் யூ மிஸ் தி ட்ரெயின், மிஸ்ஸிங் த பஸ் தான். திருப்பி அது வராது. நீங்க எதை வேணா திருப்பி இழந்து போன ஹெல்த் வந்துரும், இழந்து போன செல்வம் வந்துரும். ஆனா நீங்கள் செலவழித்த காலம், பயனற்றதாக போன காலம் திரும்பி வரவே வராது. டைம் இஸ் கோல்டன், மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றேன். கடந்த காலத்தை பத்தி நினைக்காதீங்க, எதிர்காலத்தை பத்தி கோட்டை கட்டுங்க. அழகா சொன்னார் அப்துல் கலாம், கனவு என்பது என்ன? கனவு என்பது என்ன? தூங்கும் போது காண்பது கனவு அல்ல. உன்னை தூங்க விடாமல் செய்வது எதுவோ அதுதான் கனவு. உங்களை தூங்க விடாம எது செய்யணும், அதுக்குதான் இங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்கீங்க. அந்த வேலையை பாருங்க. கடந்த காலம் என்பது ஒரு உடைந்து போன பானை. எதிர்காலம் என்பது நம் கண்ணுக்கு தெரியாது, மதில் மேல் நிற்கும் பூனை. நிகழ்காலம் என்பது உன் கையில் இருக்கும் அழகான வீணை. அந்த வீணையை வைத்து அழகான ஸ்ருதியை மீட்டுங்கள். உங்கள் வாழ்க்கைக்கு அர்த்தத்தை தேடுங்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நல்ல வாழ்த்துக்களை இந்த ஆசிரியர் தினத்தில் கூறி, இங்கே மேலே இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் இந்த நிறுவனத்தை சார்ந்த பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்களை கூறி, மாணவர்கள் மாண்புடையவர்கள், அந்த மாண்பை காப்பாற்றுங்கள். உங்களால் முடியும், நினைத்தால் முடியும், நினையுங்கள், உங்களுக்கு முடியும் என்று சொல்லி நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி, இந்த அருமையான பாராட்டை கொடுத்ததற்கும் எங்களை கௌரவித்ததற்கும் பூமிநாதன் அவர்களுக்கு மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். So on behalf of students, a few students of KingMakers IAS Academy wanted to felicitate our founder director, Mr. Bhuminathan sir. So I request the students to come forward and felicitate our founder. Conclude this event. I now request our faculty, Mr. Rajiv Mehta, to give his vote of thanks. First of all, I would like to say my heartfelt Teachers' Day wishes to all the stalwart teachers of civil services coaching. So it is truly inspiring as a junior faculty in the same field when we could see a person with 53 years of experience, Nepoli sir. So truly inspiring, sir. And I'm getting honored on this day just because I'm standing next to him, because in the same field in which we are traveling, when we see a person with such stature, a legendary status, visiting is always an honor. Thank you, sir. Thank you, our next chief guest, Mr. Jodi Murugan, sir. It is really inspiring. Sir, சொன்ன ஒரு விஷயத்தை நம்ம கண்டிப்பா நோட் பண்ணணும். Studying அப்படிங்கிறது டெம்பரரியா முடிஞ்சிடும், பட் லேர்னிங் இஸ் ஆல்வேஸ் பெர்மனன்ட் திங். வி ஷுட் கீப் ஆன் லேர்னிங். ஸோ அதுல நம்ம என்ன செய்யறோம், நம்ம till we die we have to learn. Learning is a never ending process, so we have to be learning and updating ourselves. Thank you, sir. Surely we will do. So next statistics பத்தி சொன்னாரு நம்ம வெங்கடசாமி சார். ஸோ ட்ரூலி தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். என்னதுன்னா, நம்ம அதுல இருந்து என்ன ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆர் கோர் ஃபார் பாலிசி மேக்கிங். என்டையர் நேஷன் is run and entire nation's policies will be true only if statistics are true. So on the point I highlight பண்ணி sir was speaking. Thank you, sir. And fourth வந்து மேம் வந்து எக்கனாமிக்ஸ்ல மேம் இஸ் HOD மேம். ஆனா வந்து மேம் எக்கனாமிக்ஸ் பேசாம அவங்க பட்டிமன்ற பேச்சாளர் மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு ஃபயரி ஸ்பீச் ஒன்று கொடுத்தாங்க. ஸோ வழக்கம் போல அவங்களோட யூடியூப் வீடியோல இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்பீச் இங்கேயும் வந்து இருந்தது. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்ஸ் ஃபார் இன்ஸ்பைரிங். அண்ட் ஒன் ஹாப்பி விஷயம் என்னதுன்னா, when the inauguration ceremony was taking place by our honorable former president Mr. Pranab Mukherjee sir, ma'am தான் அந்த ஈவெண்ட் உடைய MC பண்ணாங்க.
ஸோ அந்த ஈவெண்ட்ல மேம் எம்சி பண்ணும்போது அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க்கு எப்படி அந்த மாஸ்டர் ஆஃப் செரிமனி பண்ணணும் அதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆயிருந்தேன் நான். ஸோ அப்போ ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் வித் ஸோ அப்போ லேர்ன்ட் அலாட். அதுக்கப்புறமா எல்லா ஈவெண்ட்டும் கிங் மேக்கர்ஸ் நான் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ தட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் மேம். இந்த பிரசிடென்ட் சாரோட ஈவெண்ட்ல அந்த எம்சி பண்ணதான் ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட், ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ ஃபார் hosting the ceremonies. So thank you, ma'am. So I would like to thank, as a representative of all the faculties of KingMakers IAS Academy, I would like to thank the students who participated. So India அப்படிங்கிற பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு இந்தியா ஸ்ட்ராங்கர் தேன் தி ஹிமாலயஸ், ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்பீச்சை கொடுத்தாங்க. ஸோ இந்து யூ ஆல்சோ கேவ் வெரி குட் ஸ்பீச். ஸோ இந்துவோட ஸ்பீச்ல வந்து அவங்க ஸ்பீச்சை விட அவங்க ஸ்பீச் எழுதுற அந்த ஸ்பீட் வந்து அவ்வளோ அழகா இருந்தது பாக்குறதுக்கு. அதே மாதிரி உங்க ஆன்சர் எழுதுங்க. So I'd like to thank Edwin for his speech, TNPSC aspirant. So thank you. 3 பேரோட ஸ்பீச்லயுமே வந்து அந்த ஒரு தெளிவு இருந்தது. ஸோ அந்த தெளிவு பார்த்த பிறகு எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஸோ இப்படி ஒரு தெளிவோட யூ ஆர் கிவிங் அ ஸ்பீச் அப்படிங்கிறது. தேங்க்யூ. And I would like to thank all the students who wished us for the Teachers Day. And we are also got blessed, sir. So இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் இங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணி சார் மாதிரியான ஸ்டால்வார்ட்ஸ் வந்து கண்ணு முன்னாடி காட்டினதுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸோ சார் வந்து ஒரு நாள் வந்து he was telling how his journey started. எப்படி வந்து UPSC ப்ரிப்பரேஷன் அவங்க காலகட்டத்தில் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இல்லாத டைம்ல சார் மாதிரியான ஃபேக்கல்டிஸ் how they helped them. ஏன்னா இன்ஸ்டியூட்ஸ் இல்லை, கைடன்ஸ் இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற டைம்ல few responsible faculties they come forward and they were teaching. So அந்த மாதிரி ஒரு சில faculties தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்ப்போம். So thank you sir. So அவங்க ஆரம்பிச்சு வச்சது that has led to this big banyan tree. So thank you sir. Thanks for starting. அந்த தமிழ் சொசைட்டிக்கு நீங்க அந்த ஸ்டார்டிங் டைம்ல கோச்சிங் கொடுத்து அது ஆரம்பத்துல ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு thank you sir. So we will always keep this in mind. So in this note, I would like to call our CMD Mr. Bhuminathan sir to give his final இந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று சிறப்பு விருந்தினர்களாக வந்து ரொம்ப சிறப்பான ஒரு உரையாற்றி அமைந்திருக்கக்கூடிய எங்களுடைய சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு கிங்மேக்கர்ஸ் IAS அகாடமி சார்பாகவும் இந்த மாணவனாகவும் மிகுந்த ஒரு நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதே போல நல்ல உணவருந்தக்கூடிய ஒரு நேரத்துல அந்த அதாவது செவிக்கு உணவு இல்லாத போது சிறிது வயிற்றுக்கு ஈயப்படும் சொல்லுவாங்க, ஈயப்படும் சொல்லுவாங்க. அதே போல நீங்க வந்து முக்கியமா இந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சிக்கு கொடுத்த ஒரு முக்கியத்துவம் உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும். இந்த நிறுவனத்துடைய மிகப்பெரிய ஒரு தூண்களாக இருக்கக்கூடிய கிங்மேக்கர்ஸ் IAS நம்மளுடைய ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டீம் as well as faculty members, mentors, well-wishers, advisors அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த டீச்சர் தினத்துல நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவிக்கிறேன். நன்றி. வணக்கம். நேஷனல்